Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Good afternoon, everyone. So we carry on from what we were discussing last week. We went over some crucial parts of the Anatta Lakkhana Sutra with regards to the Anatta Bhava, or the characteristic of non-self. And we of course meditated, and we went through the program. But of course, we did not spend a lot of time clearing the kammatthanas and of course the question and answer sessions, which were held after our meditation. And I guess after meditation, the mind is so at calm and bliss that no questions arise. So we ended the session without much questions. I am well aware that, over the past weeks that we have been exploring the teachings and going through the depth of the teachings, that there has been a lot of Dhamma that has been shared and also put forward to you to be processed in your processing systems, right? So with all of this that we are going through with regards to ultimate reality and how that ultimate reality goes into our practice and the integral aspect of seeing the ultimate reality, palpable ultimate reality within the practice in order to carry on, right? In order to carry on, the question, I think, the question could easily arise within practitioners. Is it absolute because for such a long extent of your history of practice, you have practiced in such a manner where the ultimate reality, or seeing the Paramattha as taught by the Buddha, shown by the Buddha within the Dhamma, we have not touched all the teachings that have been followed, have not gone into the depth of touching the ultimate reality, which is something that is new to, I guess, almost all of you, right? To almost all of you. So we come across, of course, we follow or I teach mostly the PAOK technique of meditation, right? PAOK technique of meditation, and PAOK Sayadaw, who was also the teacher to Nawini Aridhamma Swamin Wahanse, compiled the PAOK technique of approaching the practice and conducting your practice after the completion of the Mahasi technique by PAOK Sayadaw. So if you are aware of the timelines, the Mahasi technique, or Mahasi Sayadaw, who reached a level of fame far beyond his own teacher, Sayadaw, Mingun Sayadaw, who was a very senior patron of the teachings from the time that Sri Lanka took back the teachings to Burma, and they preserved the teachings to such an extent, I have mentioned before, that a lot of our textual Dhamma, the Dhamma, that we lost in Sri Lanka because of the invasions, the Chola invasions, and all of these other atrocities that we have in our history that happened in Sri Lanka,
it led to the diminishing or the loss of so many techniques and commentaries upon the Dhamma that which are now available and which were preserved by the Burmese in Bagan, right? In Bagan, where is Bagan? You would have seen pictures of Burma where there are 10,000 odd Buddha statues. දැකලා ඇති නේද? චෛත්‍ය ගොඩාක් තියෙන්නේ. That was a seat of Dhamma at that time. So after Buddhism was taken from Sri Lanka by monks on boats, there were 2 boats that went. Monks of one boat, they lost their lives, they died at sea. The other crew of monks who went on the second boat, they survived, right? And took with them, established these bilateral relations on exchange of the Dhamma. And that Dhamma was held at a very exalted state in Burma, right? In Bagan specifically. So all those chaityas that you see in those pictures, they are not monasteries. Those chaityas, people had such faith, නිකන් හිතන්න, people were moved to such an extent at receiving the Dhamma as a way of their Buddha Puja. Minusu egulloge, in their lawns, in their land, that their houses were in front of their lands or behind their houses, right? So you could imagine they built different little chaityas according to the wealth that they had access to, right? They built these chaityas, and those are the chaityas. Now the houses are no more, right? But the chaityas have been preserved and they have survived those many decades and centuries that we now see those 10,000 plus, 10,000 විතරක් නෙමෙයි, ඊටත් ගොඩාක් වඩා චෛත්‍යයන් අර මිනිසුන්ගේ ගෙවල් වල බුද්ධ පූජාවක් වශයෙන්, බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්නයට පූජාවක් වශයෙන් ඒගොල්ලෝ ලස්සනට they have maintained and preserved. But you could also see how much people held the Dhamma up in their minds, නේද? ශ්‍රද්ධාවෙන්. ඒ ධර්මයේ ඒගොල්ලෝ, how they protected those Dhamma teachings. Right? So that is how Burma became one of the seat of Buddhism in Asia, right? Surpassing Sri Lanka itself. However, the Burmese have such a lot of gratitude. I remember even when I was a layperson in Burma, when, when you are looking like a foreigner, or I used to wear the whole sort of white, the white sarong and all of that, which is a little bit unusual in Burma, right? So when I would get into the bus or whatnot with others, people would look at me very weird, right, for wearing all white, because they don't do that in Burma. And when they would ask, obviously, I don't speak the language, in my first year in Burma. And when they would ask, where are you from? And I would say, they call us Sri Lanka, they say Sri Lanka, right? They say Sri Lanka. When you say that you're from Sri Lanka, people in the bus, they would get up and give me the seat. This is in 2011. Right, this is in 2011 in Burma, right? Just because I was not a monk, right? Just because I was from Sri Lanka, right? And they received their Dhamma from Sri Lanka, they would get up and give the seat. Not only, I heard that even the ladies who were there from Sri Lanka studying with us, even when they went in their white clothes and blah, 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 and people they would be inquired, even they would be given seats. That is the amount of respect that these Burmese have. So it is from those teachings that we derive this inspiration and guidance for us to touch upon the Paramattha to such a moving and intimate level of experience with the Paramattha. And that Paramattha that we see, it is through that Paramattha, Nama Paramattha as well as Rupa Paramattha, that we conduct our Anicca, Dukkha, Anatma contemplations. හරි. ඔතකොට දැන් අපි ඔතකොට අත්හරින්නේ ළමයි නෙමෙයි.
අපි උතුට අත්තරින්නේ පවුල් නෙමේ. අපි උතුකට අත්තරින්නේ ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන මේ ධන දීපල නෙමේ. අපි අත්තරින්නේ නාම සහ රූප පරමාර්ථයන්. මොකද ඒ ධර්මයේ තුල ඒ දකින්න පරාසය ඒ පරාසයට අවුවෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන නාම සහ රූපස්කන්ධයන් විතරයි. So that to me makes a lot of sense. Because in a lot of, I mean, every sutra that we go through, which carries a certain amount of depth, Mahagopalaka Sutras, the Satipatthana Sutras, the Kanda Sutras, the Salayatana Skandhas, all of these sutras, මොනවද කියන්නේ? ඒවවල කියන්නේ පංචස්කන්ධේ පංච උපාදානස්කන්ධේ හෝ ආයතන හෝ ධාතුන් ඒ දේවල් ටික අත්හරින්න කියලා නේද කියන්නේ. ඒ දේවල් වලට ඒ ස්කන්ධ ආයතන ධාතු සත්‍යයන් කෙරෙහි යෙදෙන ලෝභය අත්හරින්න කියලායි කියන්නේ. එතකොට අපි four noble truths, right, දුක්ඛ සත්‍ය, සමුදය සත්‍ය, නිරෝධ සත්‍ය, මග්ග සත්‍ය කියලා මේ four noble truths ගත්තම දුක්ඛ සත්‍යයට අයත් වෙන්නේ ලෞකික ධර්ම සියල්ලම දුක්ඛ සත්‍යයට අඩංගු වෙනවා. එතකොට මේ ලෞකික ධර්ම කියලා කිව්වම දැන් කියමු අපේ වාහනයකට තියෙන තණ්හාව කියලා අපි ගත්තොත් වාහනයකට තියෙන තණ්හාවක්. එතකොට අපි තේරුම් ගන්නේ එතන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ලක්ෂණ එතන තේරුම් ගන්නේ වාහනේ කියන සංඥාව ඇති වුණ චිත්ත ධර්මය ඒ චිත්ත ධර්මයට අනුබද්ධව එකට ඒකුපාද ඒකුත් නිරෝධ ඒකාරම්මන ඒකාලම්බන කියන මේ ගති තියෙන චෛසික ධර්මයන් හරි අර වහනේ කියන සංඥාව හටගත්තා ඒ වහනේ කියන සංඥාව හෝ ඒ රූපාරම්මණය නැත්නම් පොට්ටබ්බාරම්මණයට ඇති වුණේ ඒ ලෝභය හඳුන්වා ගන්නවා වාහනේ දහනවා අර වේදනා පැත්තට යන්නට කලින් වාහනේ ස්පස්ස අවස්ථාවේ වහනේ කියන සංඥාව හටගත්තා කියන අවස්ථාව අල්ල ගන්නවා ඒ අල්ලගත්තම මේ ලෝභය මේ සංඥාවට අනුබද්ධව හට ගන්න එක නවත්තන්න අපි සතිපට්ඨානෙන් කටයුතු කරනවා. එතකොට වහනේ තියෙනවා ලෝභය තියෙනවා. එතකොට වහනේ දැන් මොකද්ද? අර අකුසල් දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත හෝ දිට්ඨිගත විපයුක්ත වහනේට ගොඩාක් කැමැත්තක් තියෙනවා නම් සෝමනස්ස මූලිකයි. ඒ සෝමනස්ස මූලික අකුසල් චිත්ත ධර්මය තමයි අපි එතන විරාග කරන්නේ. මොකද අපි හොඳ ධන දීපල තියෙන මිනිස්සෙක් ගත්තත් පාරේ හිඟා කන ඒ යාචකයෙක් ගත්තත් ඒ යාචකයාටත් තියෙනවා ලෝභය ඒ යාචකයා අර මේ යා ඇඳගෙන ඉන්න ජරා වෙච්ච හිල් තියෙන ඒ ඇඳුම් වලටත් ඒ යාචකයාට තණ්හාවක් තියෙනවා නේද? එතකොට අර රෑට නිදාගන්න ඇඟ උඩට දාගන්න බෙඩ් ෂීට් එකේ කොච්චර ජරා බෙඩ් ෂීට් එකක් වුණා කොච්චර ගඳ බෙඩ් ෂීට් එකක් වුණත් ආත්ම ගානකට හොදලා නැති බෙඩ් ෂීට් එකක් වුණත් ඒ යාචකයාට ඒ බෙඩ් ෂීට් එකට ඇලීමක් තියෙනවා. එතකොට අපේ දේවල් ගත්තම අපිට මේ තියෙන ජීවිතයේ තියෙන හැම දෙයක් ගත්තම මේ හැම මේ මේසේ තියෙන පෑනක් පැන්සලක් ගත්තත් ඒ සියල්ලටම මේ මගේ දේවල් වෙන්නේ අර ලෝභ සමුදය සත්‍ය උඩ. එතකොට දැන් ඔය සියල්ලම සම්මුති ලෙවල් එකකින් අපි අත්හැරියොත් ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම එන පැවිදි වෙන්න ඕන. පැවිදි වෙලා පැවිදි පන්සලකවත් ඉන්න බෑ. right? පැවිදිලා යන්නම වෙන්නේ රුක්ක මූලේ. ඒ රුක්ක මූලයට ගිහලා අර රුක්ක මූලේ තල්ල ගන්නවා. මේක මගේ ගහ. මේක මගේ ගහ මේ ගහ ගාවට නම් එන්න එපා භාවනා කරන්න. මේ මගේ ගහ කියලා අල්ල ගන්නවා. නේද? ඔතකොට දැන් බලන්න අර ලෝභය කියන දේ හටගන්න මේ ලෝභ සමුදය සත්‍ය කියන මේ ලෝභ චෛතසිකේ ලෝභයේ යෙදෙන ඒ මනස යම්කිසි විදියකට මේ මනස අර මේ සම්බරේකට ආවේ නැත්නම් යම්කිසි විදියට විදර්ශනාවේ ඒ ගතියක් මනසට කහවැදුන්නේ නැත්නම් හැම වෙලේම අර ලෝභය කියන දේ අර අරමුණට එක්ක සහ අනුබද්ධව තමයි හටගන්නේ.
ඔතකොට ඇත්තටම අපි මේ දැන් කියමු මේ ධර්මයේ අහලා අපි අපේ රත්තරන් බඩු ටික පැත්තකට දානවා, ගෙවල් ටික පැත්තකට දානවා, අපේ තියෙන සියල්ලම අපි අයින් වෙනවා. හරි කියමු එහෙම. ඒත් ලෝභය හටගන්න එක නැති වෙනවද? නැහැ. ලෝභය හටගන්න එක නැති වෙන්නේ නැහැ. ඔතකොට අපේ භාගවත් බුදු පියාණන් වහන්සේ තිලෝක ගුරු බුදු පියාණන් වහන්සේ කීවේ එනං අර සම්මුති දේවල් ඔක්කොම අත්හැරලා එනං හරියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ බුදු පියාණන් වහන්සේ කියන්නේ ස්කන්ධයත් හරින්න. ධාතුන් ටික අත්හරින්න. ආයතන ටික අත්හරින්න. මොකද එතනම තමයි අර ලෝභය කියන ඒ මූලය හටගන්නේ එතනම තමයි. එතනම හටගන්නේ හේතුවෙන් තමයි අවිජ්ජා පච්චය සංඛාරා සංඛාර පච්චය විඥානං කියන ඔය පටිච්චසමුපාදේ අංග 12ම වැඩ කරන්නේ මේ මොහොතින් මොහොත with every piece of data or with every ආරම්මන that is cognized through the six sense doors. ලෝභය හට ගන්නවා. ඔතකොට මේ අත්හැරීම කියන දෙය අපිට අත්හැරීම කියන දේ සම්පූර්ණ හෝ අර භාග්‍යවත් බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු අයුරෙන්ම අත්හරින්නට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අර පරමාර්ථය දැකීම, යථාර්ථය දැකීම. ඔතකොට මේ යථාර්ථය තමයි අපි මේ දකින මේ ස්කන්ධ ආයතන ධාතු සත්‍යයන් හරහා මෙන්න මේ හටගන්න මේ සංඥාවත් එක්කම හටගන්නවා ලෝභය. ඒ සංඥාව මේ අර කිලිටි වෙච්ච සංඥාවක් කියන එක. කිලිටි වෙච්ච සංඥාවක්ම තමයි හටගන්නේ. නැත්තම් පිරිසිදු සංඥාවක් ඇවිල්ලා කිලුට වෙන්නේ නැහැ. කිලිටි වෙච්ච සංඛාරයක්, කිලිටි වෙච්ච සංඥාවක්ම තමයි අරමුණ ගන්නෙ. හරි. ඉන්නේ ඒක තමයි අර සංඥාවට අර අනුසය සංඥාවට අනුසය සහ සංඥාව අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයම හින්දා තමයි සංඥාව කිලිටි. සංඥාව තුල ලෝභය තියෙන්නේ. අපි හොඳ දෙයක් කරත් හරි ලස්සන දානයක් දුන්නත් හොඳ පිරිසුදු චේතනාව යම්කිසි දෙයක් කරත් අපේ චිත්ත සංතානෙ හොඳට බලාගෙන හිටියොත් ඇත්තම අවස්ථා බලන අනේ මට මෙව වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් වුණානේ. මං කොහොමද මෙව වගේ දෙයක් කරේ කියන මේ මට කියන මේ සංඥාව හටගන්න හේතුවෙන් එන්නේ එතනට කිලිටිභාවය ඇතිනවනේ එතකොට එතන. ඒ හින්දාම තමයි උතුරු බුදු පියාණන් වහන්සේ අර කුසල් චේතනා සහ අකුසල් චේතනාවන් වල තියෙන හෝ කුසල් කර්ම හෝ අකුසල් කර්ම හෝ කුසල් චිත්තචෛසික ධර්මයන් සහ අකුසල් චිත්තචෛසික ධර්මයන් වල තියෙන අනුසය ගති අනුසය ලක්ෂණ අනුසය ක්‍රියාවලිය අල්ලන්න පුළුවන් මට්ටමේ සතිපට්ඨාන දේශනාවක් පැවැත්වුවේ. ඔතකොට මේ සතිපට්ඨානේ හරහා ඔතකොට විපස්සනා භූමිය කියලා අපිට නම් කරන්න වෙන්නේ අපි ඇලිලා ඉන්න දරුවන්ටද අපි ඇලිලා ඉන්න ඒ ගෙවල් දොරවල් ධන දීපල නැත්තම් අපේ තියෙන ටයිටල්ස් ඉන්න ඇකොලේඩ්ස් එව්ව ටිකට නෙමෙයි. ඒ ටික හටගන්න අර චිත්තසංතානේ තමයි අරමුණු කරාගෙන විදර්ශනා භූමියට වැටෙන්නේ. ඔතකොට මේ චිත්තසංතානයේ ඔය රූප කර්මස්ථානවල වල අවශ්‍යම ඒ කියන්නේ රූප කර්මස්ථානවල වලින් පිරෙන්න ඕන ලක්ෂණ හෝ විදර්ශනා භාවනාමය ඥාන වර්ග තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විදර්ශනාවෙන් මේ තුන රූප කර්මස්ථාන සම්පූර්ණ කරලා මේ තුන භාවනා යෝගියාට හොඳ මාස්ටරි එකක් හොඳ ෆැමිලියරිටි එකක් තියෙන්නම ඕන. මොනවද මේ තුන? පළවෙනි එක හෘද වස්තුව දැනගන්න ඕන. හෘද වස්තුව දැනගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ මේමයි. හෘද වස්තුව ගත්තම හෘද වස්තුව නාම ධර්මයක් වශයෙන් අපිට ගන්නත් පුළුවන්, රූප ධර්මයක් වශයෙන් හෘද වස්තුව ගන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට නාම හෘද වස්තුව හරීම වේගවත්. දැන් රූප හෘද වස්තුව අර නාම හෘද වස්තුවට වඩා
පාසුයි යෝගියාට අර රූප හෘද වස්තුවේ තියෙන ඒ ගති ලක්ෂණ ටික අල්ලගන්න. අපි මේම අපි හිතුවොත් දැන් if we are taking a car race, right? All these cars can be so many cars, yeah. However, then car race එකේ how many began the race කියන එක හෝ how many finished the race කියන එක කොයින්ද අපි බලන්නේ? පටන් ගන්න තැන සහ ඉවරෙන තැන. ඒ පටන් ගන්න තැනේ අර black and white lines ටිකක් දානවනේ නේද? starting phase එකේ. එතකොට starting phase එකට මේ TV වලින් හරි එතන ඉන්න කට්ටිය හරි නරඹනොට එතන ඒගොල්ලෝගේ ફોකස් එකේ තියෙන්නේ start line එක පාස් කරපු කට්ටිය රේස් එක පටන් ගත්තා. නේද? රේස් එක පටන් ගත්තා. සමහර වාහන තියෙනවා අර පටන් ගන්නටත් කලින් වාහනේ is busted. It doesn't start. It is unable to get through the first starting phase. Is that clear? ඒ වගේම රූප හෘද වස්තුව අල්ලනවා කියන්නේ මනසෙන් අර starting phase එකට මනස යොමු කරනවා. ඔතකොට යම් කිසි විදියකට අරමුණක් නැති වෙලාවේදී මනස මොන අරමුණද ගන්නෙ? භවාංගය. ඔතකොට භවාංගෙන් මනස නැගිටිනවා කියලා කියන්නේ සලායතන ద్వාරයන් තුල නව අරමුණක් හටගත්තා කියන දෙය නේද? භවාංගෙන් නැගිටිනවා කියලා කියන්නේ නව අරමුණක් සලායතන ద్వාරයන් වල චක්කුසෝත ගාන ජීවා කාය සහ මනෝ. ඔතකොට ඒ ස්ථානවල වල ඒ යම්කිසි නව අරමුණක් හටගත්තා කියන දෙය ආවර්ෂණා වෙන්නේ ඒ අවස්ථාවේ හෝ ඒ මොහොතේ. ඔතකොට දැන් භාවනා යෝගියාට හොඳට භවාංගයේ හටගන්න හෝ භවාංගයෙන් නැගිටින මනස නැගිටින අවස්ථාව කියලා අපි ගත්තොත් එතනට මනස යොමු කරාගෙන තිබ්බා මොනවද වෙන්නේ? භාවනා යෝගියා හොඳට දන්නවා චිත්තසංතානයේ තුල ගන්න අරමුණු මොනවද? චිත්තසංතානයේ තුල හටගන්න ඒ චිත්ත ධර්මයන්, චෛසික ධර්මයන් කුමක්ද? කීන මේ දෙය භාවනා යෝගියට පරමාර්ථ වශයෙන් ඒ චිත්තය සහ චෛසික ධර්ම ටික පෙනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔතකොට මේ නාමයේ තුල යම් කිසි කිලිස දැන් සමහර කට්ටිය හිතන්න පුළුවන් නෑ මට ලෝභය හටගන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න පුළුවන්. හරි හිතෙන්න පුළුවන්. මට වැඩි තරහ යන්නේ නැහැ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපි තරහා යන්නේ හෝ ලෝභය හටගන්නේ නැහැ කියලා අපිට හිතෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට අපි අනිත් කට්ටියගේ කෙලෙස් ටික සංසන්දනය කරලා අපිට හිතෙනවා නෑ මට නම් එහෙම තරහා යන්නේ නැහැ කියලා. හරි ඒ වුණාට අපි චිත්ත සංතානයේ තුල ඒ හටගන්න චිත්තචෛතසික ධර්ම ටික බලාගෙන හිටියම අපි කලින් හිතුවටත් වඩා පරාසයක් මේ චිත්තේ තුල හටගන්න මේ ධර්මයේ පිළිබඳව පරාසයක් අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හින්දා තමයි පළවෙනි and a component that you cannot let go is the fact of have you seen the physical hadaya vattu? Does that make sense? Have you seen the physical hadaya vastu at a samuti level? No. Paramartha level. මොකද පරමාර්ථ ලෙවල් එකේ පරමාර්ථ වශයෙන් හෘද වස්තුව අල්ලනවා කියලා කියන්නේ ඔතකොට හෘද වස්තුවේ යම් කිසි චලනයක් වෙනවාද ඒ භාවනා යෝගියා ඒ චංචල ගතියෙන්ම දැනගන්නවා හෘද වස්තුවෙන් දැන් බබාංගෙන් නැගිට්ටා කියන එක. තේරෙනවද? දෙවෙනි එක තමයි රූප ධර්මයන් ප්‍රසාද රූප ධර්මයන් හා ප්‍රසාද රූප නොවන ධර්මයන් ඇල්ලුවාද? මේකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා has the yogi seen the translucent matter and the untranslucent matter කියන මේ දෙක. හරි has the yogi seen translucent matter and untranslucent matter? ඒ කියන්නේ ප්‍රසාද රූපයන් සහ ප්‍රසාද රූපයන් නොවන රූප ධර්ම ටික භාවනා යෝගියාට පැහැදිලිද අල්ලන්න පුළුවන්ද කියන මේ දෙය. ඇයි මේක තියෙන්නේ?
මේක තියෙන්නේ හෝ මේ අදීරේ භාවනා යෝගියට මේ මට්ටමටම අවශ්‍ය වෙන්නේ දැනගන්න අවශ්‍ය පරමාර්ථ දෙයක් භාවනාමය ඥාණයෙන් අල්ලන්න අවශ්‍ය දෙයක් වෙන්නේ මොකද ප්‍රසාද රූපයන් වල තමයි බොහෝ වෙලාවට අපි ආග්‍රහණය කරන වර්ණ රූප ගන්ධ රූප ඔය අපි ඇලෙන කෑමද ගඳ සුවඳද ලස්සනද අපි ඔක්කොම ආග්‍රහණය කරන්නේ ප්‍රසාද රූපයන් කියන තැනදී නේද එතකොට අපි ඔතකොට ප්‍රසාද රූපයන් දැනගන්න ඕනේ ප්‍රසාද රූපයන් අල්ලන්න පුළුවන් වුණාම භාවනා යෝගියට අර පච්චයා කියන ඒ තැන හරි පස්සය වේදනාවට හැරෙන තැන හොඳටම අල්ලගන්න පුළුවන් අර ප්‍රසාද රූපය අල්ලන්න පුළුවන් නම් මොකද මේ ප්‍රසාද රූපේ ඒ තැනේදී තමයි අරමුණ හටගන්නේ ඒ අරමුණ මචුව වෙලා වේදනා පච්චය ඒ සියල්ලම හටගන්නේ අර වේදනාවට හැරුණාට පස්සේ. ඔතකොට පස්ස අවස්ථාවේ අරමුණ අල්ලගන්න ප්‍රසාද රූප ටික දැනගන්න ඕන. ඔතකොට ප්‍රසාද රූපයන් නොවන ධර්මයන් ටික රූප ධර්මයන් ටික ප්‍රසාද රූප පහක් තියෙනවා. හරි හෘද වස්තුවත් ඕකට දාගත්තම හයක් තියෙනවා. ප්‍රසාද රූපයන් නොවන ධර්මයන් ටික අපි අල්ලගත්තොත් අල්ලගන්නේ ඇයි? මොකද අපිට හිතෙන්න පුළුවන් මෙතන ඇවිදින කෙනෙක් ඉන්නවා මෙතන කතා කරන කෙනෙක් ඉන්නවා මෙතන ස්ත්‍රියක් ඉන්නවා මෙතන පුරුෂයෙක් ඉන්නවා කියන මෙන්න මේ ආත්ම ගති ආත්ම ස්වභාවයන් මිනිස්සෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් නෑ මේ මම කියලා. ඒ වුණාට අර මට්ටමේ ප්‍රසාද රූප අල්ලගත්තම ප්‍රසාද රූපය තුල තියෙනවනේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා අදාළ ප්‍රසාදය සහ ජීවිත ඉන්ද්‍රිය. හරි ඒ කොටස් එක ඒ සුද්ධාෂ්ටක සහ දසකයන් ටික ඒ සත්වයකට අල්ලගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ ඒ අවස්ථාවේ ඔතකොට ඒ ප්‍රසාදය උඩ හටගත්තොත් යම්කිසි කර්මයන් හටගත්තොත් යම්කිසි ක්‍රියාවලියන් ඒ සියල්ලම අර හේතුඵල ධර්මයන් වශයෙන් අපි දන්නවා උතන මෙතන තියෙන්නේ අර කාය විඤ්ඤාතිය කියන්නේ මම මේ ඇවිදින්නේ අර මේ චිත්ත ධර්මයේ පාදක කරාගෙන හෝ මේ ඇවිදීම නැමැති රූප ක්‍රියාවම පරමාර්ථ වශයෙන් untranslucent දෙයක්. Do you understand? ඒ කියන්නේ හේතුඵල උඩ ඒක palpable වශයෙන් ඒක පේනවා. තුන්වෙනි දේ තමයි දැන් හෘද වස්තුව බැලුවා හෘද වස්තුව බලන්න ඕන දෙවනියට ප්‍රසාද රූප නොවන translucent untranslucent කියන matters බලන්න ඕන තුන්වෙනි අදීරේ තමයි අපි සම්පූර්ණ කරන්න ඕන රූප ධර්මයන්ගේ හේතු ඵලයට මුල් වෙන්න රූප ධර්ම ටික බැලුවද ඒ කියන්නේ රූප ධර්ම හටගන්න පුළුවන් චිත්තජව කර්මජව උතුජව ආහාරජ රූප කලාපයන් වශයෙන් රූපයන් හටගන්නවා හේතු හතරක් උඩ තේරෙනවද යම් කිසි කැමැත්තක් හටගත්තේ ගමන්ම චිත්තජ රූප හටගන්න පුළුවන් අපේ මේ කය අපේ මේ ලේ ධාතුව පිරිසිදු කිරීමට ඒ චිත්තජ රූප හටගන්න පුළුවන් ඒ චිත්තජ රූප බලන්නට ඒ චිත්තජ රූප දැනගන්නට ඒ චිත්තජ රූප හටගන්නේ හේතුඵල ධර්මයක් උඩ කියන ඒ ભેදය භාවනාමය මට්ටමේ දැනගන්නට ඒ අර චිත්තජ රූප කර්මජ රූප උතජ රූප ආහාරජ රූප කියන රූප ධර්මයන්ගේ හේතු හතර දැනගන්න ඕන. නිකන් නෙමෙයි. ඒක මේ කලාප වශයෙන් වෙන් කරන්න පුළුවන් ભેද කරන්න පුළුවන්. කලාප වශයෙන් වෙන් කරන්න පුළුවන් ભેද කරන්න පුළුවන්. ඔය තුන ඉවර කරාම ඒ කියන්නේ හෘද වස්තුව දැන් යෝගියා බලලා හොඳට හෘද වස්තුවට අරමුණු කරන්න පුළුවන් මනස. දෙවනි වශයෙන් අපිට මේ ප්‍රසාද රූපයන් වල තියෙන පරමාර්ථ ලක්ෂණ සහ ප්‍රසාද රූප නොවන අර කාය විඤ්ඤාති චිත්ත විඤ්ඤාති ආදී තියෙන පරමාර්ථ ධර්මයන් අපිට පේනවා. ඒ ටික දන්නවා අපි යෝගියාට පේනවා. ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ රූපයන්ගේ හතර හේතු වෙන චිත්තජ රූප කර්මජ රූප උතුජ රූප ආහාරජ රූප කියන දේවල් අපි භාවනාවෙන් අපි දකිනවා යෝගියාට පේනවා දකිනවා දැන් යෝගියාට පුළුවන් මනසේ චිත්තසංතානයට මනස යොමු කරන්න අනිතර විදර්ශන හේතුපච්චය පරිග්‍රහ ඥාන ආදී සියල්ලම වඩන්නට දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ දැන් ඔය තුන සම්පූර්ණ කරනවාත් එක්කම නාම රූප ભેදයත් ඔයත් එක්කම සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්.
නාම රූපනේ පළවෙනි විදර්ශනා ඥානෙ. ඊට පස්සේනේ හේතුඵලයට එන්නේ. හේතුඵලය පටිච්චසමුප්පාද භාවනාවෙන් හේතුඵලය අල්ලගන්නට මේ තුන තමයි අපිට අවශ්‍ය. ඉතින් ඔය තුන අපි වඩනකම් අපි එතකොට භාවනාවේ ඒ කර්මස්ථාන ටික අපි ඒ කර්මස්ථානෙට යොමු වෙලා ඒ කර්මස්ථානත් එක්ක ඒ පරමාර්ථ ධර්මයන් විසඳනවා, දකිනවා. භාවනාමය ඥානයෙන් එනේ පරමාර්ථ ධර්ම අත්විඳිනවා. Hari, Leela, do you have a question? Leela, you have your hand up? Possibly, maybe. නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක බරදීලා ඉවිල්ලා කමන්නේ ලීලා කමන්නේ. අනුම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? කෝෂලි? Yes, වන්තේ මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔබ වහන්සේ මේ ස්ටෙප්ස් 4ක් විස්තර කළා හෘදය වස්තුවේ ඉඳන් හෘදය වස්තුවේ නාම කොටසයි රූප කොටසයි දෙකම බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ප්‍රසාද රූපයෙන් රූප කොටසට තමයි ફોකස් වෙන්නේ. නාම කොටස සම්පූර්ණ වෙන්නේ අර හේතුඵලයකින්. නාම රූප පරිග්‍රහාවේ. එහෙමයි හඳුරන්නේ. මේ මගේ ප්‍රශ්නය හඳුරන්නේ එක උදාහරණයක් අරගෙන පොඩ්ඩක් මේ ඒක ඔය ස්ටෙප්ස් 4ම පොඩ්ඩක් කරන්න පෙන්නලා දෙන්න පුළුවන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? ස්ටෙප්ස් 3. ස්ටෙප්ස් 4 කියලා කොහොමද වැටුනේ? මම දාගත්තේ හඳුරන්නේ අර රූප ධර්ම හේතුඵල කියන එකට 4 වෙනි එක කියලා. රූප ධර්මයේ හේතුඵල. හරි. එතන උතකොට තියෙන්නේ හෘද වස්තුවේ නාම හෘද වස්තුව. නාම හෘද වස්තුව බලාගෙන හිටියම රූප හෘද වස්තුව. රූප හෘද වස්තුව බලාගෙන ඉඳිද්දි නාමය හට ගන්නවා. ඒත් අපි නාමේ we stay as far away as possible from the නාම. මොකද නාමයට දාපු ගමන්ම අර හේතුඵල ධර්මය පෙනීගෙන යනවා. කෝච්චියකට වැටෙනවා වගේ පෙනීගෙන යනවා. ඒක නවත්තන්න අමාරුයි ඒක. හරි. ඔතකොට දැන් තාම අර පරාසය අල්ලගෙන මදීනේ. පරාසය හොඳටම පරාසය අල්ලගන්න අපි අර නාම කොටසට වැඩි අවධානයක් දෙන්නේ නැතුව රූප හෘද වස්තුවේ චංචලභාවය අල්ලගන්න උත්සාහවත් වෙනවා. හරි. චංචලභාවය. ඒක කරන්නේ අපේ මේ කෝෂලී ඒක කරන්නේ චිත්ත වීතිය හරහා. හරි. චිත්ත වීතිය හරහා ඉන්න බලන්න මේ චිත්ත වීතියක් ගන්න ඕක පෙන්වන්න. මේ චිත්ත වීතිය හරහා තමයි ඕක අපි බලන්නේ. ඒක මම චිත්ත වීතියක් අරගෙනම මේ තියෙන්නේ. Let me share my screen. චිත්ත වීතියක්ම අරන් එක්ස්ප්ලেইন කරමු. දැන් මේ බලන්න මොනවද පේන්නේ? නෑ. Where is this? පේනවද? එහෙමයි හරි. දැන් මේක තමයි ඔක්කොමලා this is the complete IDO process. ඒ කියන්නේ මේ චක්කු ద్వාරෙන් අපේ මේ චක්කු ద్వාරෙන් යම්කිසි වර්ණ රූපයක් හෝ color shape form ආග්‍රහණය කරනට ඒ කියන්නේ මේ චක්කු ద్వාරෙන් යම්කිසි දත්තයක් අපි ආග්‍රහණය කරනට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි මේ චිත්තසංතානයේ තුල මේ ආග්‍රහණය කිරීම නැමැති කෘත්‍ය සිද්ධ වෙන්නේ මේ ආකාරයෙන්. හරි. ඒකට මම මේක පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්නම්. මෙතන තියෙනවා පළවෙනියටම භවාංගේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා අතීත භවාංගේ, භවාංග චලනේ, භවාංග උපච්ඡේද. දැන් මේක සම්පූර්ණව විස්තර කරන්න කාල වේලාවක් නෙමෙයි. අර අද කොටසට අඩංගු ඒ කොටස විතරක් පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් අපි වර්ණ රූපයක් මෙහෙම ගත්තම අපි දන්නවානේ වර්ණ රූපයක් ගත්තම ඒ වර්ණ රූපය දැනගන්නේ හෝ වර්ණ රූපය මොනවද කියලා ඒකේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක හෝ කර්ම හැදීම සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ ජවන හතෙන්. හරි. ඒක පැහැදිලිනේ. ඔතකොට අර ජවන අවස්ථාවේ තමයි මේ අපි අර කර්ම සියල්ලම සිද්ධ කරන්නේ. කැත දෙයක් කියලා කැත දෙයක් මේක කියලා අයින් කරන්නෙත් එවැනි මට්ටමට අරමුණ දැනගන්නේ ජවන අවස්ථාවේදී. හරි. ඔතකොට දැන් බලන්න මේ පැත්තෙන් දැන් මෙතන තියෙන ජවන අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කර්ම හදනවා නේද?
කර්ම එහෙමයි. හදනවා. එතකොට ඒකේ අනිත් පැත්තෙන් තියෙනවා මේ භවාංග අවස්ථාව. භවාංග අවස්ථාව කියලා කියන්නේ මේ මනසේ භවාංගයේනේ සබ්කොන්ෂස් එක වගේ කියලා අපි සලකන්නේ. හරි. ඔතන මේ සබ්කොන්ෂස් නැමැති මේ භවාංග ස්ටේට් එකේ නැගිටලා තමයි මේ අරමුණක් අපි මේ දකින්නේ. හරි. ඔතකොට දැන් අපි භාවනාවේදී ඔතන මේ භවාංගයේ අරමුණ වෙන්නේ අපේ ප්‍රතිසන්දි සිත. හරි. ඒ ප්‍රතිසන්දි සිත අපි නිදා ගන්නට මගේ විශ්වාසය නම් මේ අපි හීන දකින්න නැතුව නිින්ද යනොට කියන එක තමයි මගේ විශ්වාසය. අපි ඒක දැනට ඒක එච්චර වැදගත් කමක් නැහැ ඒකේ. දැන් බලන්න දැන් අපි අපේ භාවනාවෙන් සමාධිය අපි යොමු කරන්නේ මූලික වශයෙන් පළවෙනි අවස්ථාවේ මෙන්න මේ කොටස දැනගන්න. ජවන. ඒ කියන්නේ මනස තුල යම් කිසි විදියකට අරමුණක් හටගන්නවා. ඒ අරමුණ හොඳ දෙයක්ද නරක දෙයක්ද කියලා අපිට දැනෙනවනේ නේද? දැන් මේ කාය විඤ්ඤාතිය රිදෙනවා, පහසුයි, හරිම කම්ෆර්ටබල් කියන එවැනි සංඥා එනොට කියන්නේ මේ ජවන අවස්ථාවේ තමයි අපි ඉස්සරහම මනස අල්ලන්නේ. නේද? සාමාන්‍ය භාවනා කරන්න කෙනෙක්. හරි. ඊට පස්සේ අපි අර සලායතනවල වල අර ద్వාරයන් වලට මනස දැම්මම ඔතකොට දැන් මේ ජවන හටගන්නේ මොහොතට කලින් අපිට මේ කොටස වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි. මේ කොටස. ඒ කියන්නේ වොත්තපන සම්තීර්ණ සම්පටිච්ඡන දස්සන වෙන්නේ මේ චක්කුද්්වාරික වීතියකනේ. හරි. මේ කොටස අපිට ආවර්ෂණා වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දස්සන සම්පටිච්ඡන සම්තීර්ණ වොත්තපන. ඒ කියන්නේ කොහොමද මම ඒක සිංහලෙන් වර්ඩ් කරන්නේ? දකින්නවා විඳින්නේ නැහැ. එහෙම කිව්වොත් හරිද? සිංහලෙන්. දකින්නවා විඳීමක් නැහැ. හරි. දකින්නවා විඳීමක් නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. හරි. දැන් අපි කාය විඤ්ඤාතියක් හට ගන්නවා. ඒ කාය විඤ්ඤාතියට රියැක්ට් කරන්නේ නැහැ. හරි. එන්නේ ඒ බොහෝ වෙලාවට දැන් අපි ජවන වලට යන්නත් පුළුවන්. ආපහු අපි ගන්නවා මනස මේ පැත්තට. දැන් ඕමම බලාගෙන ඉඳලා non reaction. ඔතන ඒ අවස්ථාවේ තමයි අර නිමිති ටික හටගන්නේ. හරි. ඕක කොහොමද දැන් ධාතු මනසිකාරය දැන් අපි ධාතු මනසිකාරෙන්නේ කලාප බෙදන්නේ. උදේට ධාතු මනසිකාරයෙන් ඕක කොහොමද ඔය කට්ටියට පැහැදිලි වෙන්නේ අපිට කොහොමද යෝගීන් වශයෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ ඕක. ඔය ධාතු අල්ලගෙනම ඉඳිද්දී ඕක යම් කිසි දැන් තේජෝ ගතියක් දැක්කම පළවෙනි දැන් තේජෝ වල හීට් එකක අපි ගමු. හීට් එක වැඩි වුණාම අපිට අපහසුයිනේ. කීමු ෂෝල්ඩර්ස් වල තේජෝ ගතියක් නැත්නම් කකුල් වල තේජෝ ගතිය රිදෙන්න පටන් ගන්නවා නේද? තේජෝ එක වැඩි වුණාම, පඨවි වැඩි වුණාම. දැන් ඕක වින්දනය කරන්නේ ධාතුවක් වශයෙන්ම විතරක් දකිනවා. හරි? එතකොට මොනවද වෙන්නේ? එතකොට අර ජවන මොහොතට යන්නේ නැහැ. අර දකින්නවාසේ දැන් අපි අර ධාතුව වෙන් කරනවා ඔබ්සර්වේෂන් මයින්ඩ් එකේ. නේද? ධාතුව නැමැති එක්ස්පීරියන්ස් එක වෙන් කරනවා ඔබ්සර්වේෂන් හෝ සතිය. සතිය තියෙනවා. එතකොට ධාතු ටික තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවේ තමයි අර නිමිති ටික හටගන්නේ. ඒ නිමිති ටික හටගන්නේ එතකොට අර මනස අර සංඛාර හදන්නේ නැහැ. හොඳ සමාධියකින් මේ වෙන ටික බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ අවස්ථාවේනේ නේද ආනාපාන සති සූත්‍රේ වුණත් නිමිති ටික හටගන්නේ. නේ ඔබ්සර්වේෂන් කියන ඒ තැන උඩ. එතකොට දැන් බලන්න දැන් ඔතනින් දැන් අපි දැන් ඔක්කොම දැන් නිමිතිත් හටගන්නවා. එතකොට ඒ ධාතු මනසිකාර නිමිත්ත හටගත්තාම දැන් මේ හටගන්න දැන් ඕක බලාගෙන ඉන්නවා. ඒකත් එක්කම ඉන්නවා. එතකොට අපිට තේරෙනවා නිමිත්ත හරහා දැන් මේ නිමිත්ත දැන් මේ භාවනා එක්ස්පීරියන්ස් එක භවාංගෙට යන නතිංනස් එකක්කුත් තේරෙනවා. භවාංගී ඉන්නකොට අර නතිංනස් සෙන්ස් එකක්කුත් එනවා. ඊට පස්සේ භවාංගෙන් නැගිට්ටාම යම්කිසි අරමුණක් ඒක ධාතු වෙන්න පුළුවන්, ආනාපාන සතිය වෙන්න පුළුවන්, යම්කිසි අරමුණක් වැටහෙනවා යෝගියාට. ඔතන භාවනා යෝගිය දැන් අපි කියමු අපි මේ වොත්තපන අවස්ථාවේ ඉන්නේ කියලා. ඕක අපි ටික අපි අර මනස දානවා රේසින් කෝස් එකේ ස්ටාර්ටින් ලයින් එකට. ඒ කියන්නේ භවාංගෙන් නැගිට්ටා. තේරුණාද?
භවාංගේ ඒ කියන්නේ අර මනස භවාංගෙන් නැගිටින මේ අවස්ථාවට ආවර්ජනා ඉස්සරහ මේ දස්සන කියන අවස්ථාවට දානවා. Do you understand? ඒ කියන්නේ දස්සන අවස්ථාවේ යම්කිසි රූප කලාපයක් දකින්නට ඒ රූප කලාපේ දකින්නට වින්දනය කරන්නට භාවනාමය මට්ටමින් වින්දනය කරනට අර භවාංගෙන් නැගිටලා කලාපේ අරමුණු කරන ඒ අවස්ථාව. භවාංගෙන් නැගිටිලා කලාපේ අරමුණු කරන අවස්ථාව. තේරුණාද? අනිත් කට්ටියට තේරුණාද? භවාංගෙන් නැගිටිලා නිමිත්තක් අරමුණු කරන අවස්ථාව. මෙන්න Bante, ඔව් Bante, a question. හරි Now, මේක චක්කු විඤ්ඤාණය වෙනකොට හරි භාවනා කරනකොට ඇස් දෙක වහගෙන යා චක්කු විඤ්ඤාණයේදී එතකොට පේන්නේ ඇත්තටම චක්කු විඤ්ඤාණය එතන පේන්නේ චක්කු විඤ්ඤාණය නෙමෙයි එතන පේන්නේ මනෝද්වාරඥ චිත්තඥ එක. හරිද? ඒ කියන්නේ චක්කු විඤ්ඤාණය වැඩ කරන්නේ නැහැ නේ ඇස් දෙක වහගෙන ඉන්නකොට. ඒක තමයි ඒ වැඩි කියන්නේ- මේක අහන්න ඔව් මෙතන ඇත්තම මේ මනෝද්වාරඥ චිත්තයක් yes ඇත්තටම එන්නේ. හරි හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි මොකක් හරි when you see මොකද ඒ කියන්නේ මේ when you see light, හරි right, හරි during your meditation, yes it is not, you don't see it with your eye, but Mm. you see it with your mind. Mm. That's what I'm saying. So that's Absolutely. so Absolutely correct. Right? Yeah. 100% correct. Right? ඒ වුණාට දැන් ඕක අපි දාගන්න ඕන ප්‍රැක්ටිකල් භාවනාවට. හරි? yeah, okay. තියරි මට්ටමින් සම්පූර්ණයෙන්ම හරි භාවනා මට්ටමින් හරි. Right? ඒ වුණාට දැන් ඕක තව ප්‍රැක්ටිකල් ඇස්පෙක්ට් එකක් තියෙනවා which is this. Uh-huh. වර්ණ රූපයක් ආග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් චක්කු ප්‍රසාදයට පමණයි. Oh, හරිනේ? hari. වර්ණ රූපයක් ආග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් චක්කු ප්‍රසාදයට පමණයි. අපි යම්කිසි විදියට හෝ අපි මෙහෙම කියමුකෝ වර්ණ රූපයක් ආග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් චක්කු විඤ්ඤාණයට පමණයි කියලා කියමු අපි. චක්කු විඤ්ඤාණය Bante, හරි can I interrupt? But you can retrieve that color object through your mind. The what you have taken previously with the chakku viññāna, you have a color object, yes but you can retrieve that color object through your mind. But it's a retrieval. It's මනෝද්වාර it's possible. මනෝද්වාරක වීතිය. මනෝද්වාරක වීතියෙන්, yeah. හරි හරි එතන because මනෝද්වාරක වීතියක් එතන දුවන්නේ යම්කිසි අතීත වර්ණ රූපයක් වර්තමාන මනෝද්වාරයෙන් අරමුණු කරාගෙන ඒක උඩ වීතියක් දුවනවා. හරි Don't know. හරි ඒ දම්සිරි ඔතනට එන්න කලින් මම මේ අපේ මේ කෝෂිලිගේ ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් ඉවර කරලා එන්න. Okay. Yeah. Okay. Hari. Okay. Yeah. ඔතන Okay. කෝෂිලිය ආපහු එහෙමයි. එතන මේ දස්සන අවස්ථාවේදී හරි දස්සන අවස්ථාවේදී අපි දකිනවා මේ දස්සනීය නැමැති කෘත්‍ය නැත්නම් සෝතේ නැමැති කෘත්‍ය නැත්නම් ජීවහා නැමැති කෘත්‍ය හරි එතනින් සිද්ධ වෙනවා අර භවාංගෙන් නැගිටලා අරමුණ ගන්න ස්වභාවයක් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. එතකොට භවාංගෙන් නැගිටලා අරමුණ ගන්නවා. එතකොට දැන් මේ අරමුණට අපි මනස යොමු කරන්නේ නැහැ. භවාංගෙන් නැගිටින ඒ අවස්ථාව හරියටම අල්ල ගන්නවා. මෙන්න මෙතනට මනස තියාගෙන හිටියොත් අපිට මෙතනින් පේනවා භවාංගෙන් නැගිටිනවා අරමුණක් ගන්නවා කියන දෙය. හරි. එතකොට we are treading on මේ භවාංග උපච්ඡේද ආවර්ජනා දස්සන
ආවර්ජනා දසන කියන මේ නාම කොටස සහ මේ භවාංග උපච්ඡේද කියන මේ කොටස we tread on these three මේකෙන් අපි හරියටම අල්ලගන්නවා මේ හතර number 4 right now if we take 17 1 2 3 yes අතීත භවංග භවංග චලන භවංග උපච්ඡේද පංචද්වාර වචන තමයි හතර. ඔතකොට he try to find the position of the mind between 3 and 4. 3 කියලා කියන්නේ භවංග උපච්ඡේදේ 4 කියලා කියන්නේ පංචද්වාර වචනේ. හරි? පංචද්වාර වචනේ. මෙන්න මෙතන මනසේ මෙතන හරි අර ස්පොට් එක විතරයි මෙතන තියෙන්නේ කෝෂලේ. ස්පොට් එක විතරයි. ඔතකොට දැන් භවංග උපච්ඡේද වෙන ඒ අවස්ථාව මනසට වැටහෙනවා. හැම වෙලෙම අර චලනය අල්ල ගන්නවා. ඒ චලනය ඔතකොට ප්‍රශ්නයක් එනවා යෝගියාට මේ චලනය හටගන්න ඕන දැන් මෙතන පංචද්වාරා වචන චලනය නෙමෙයි අල්ලගන්න ඕන හෘද වස්තු චලනය. ඔතකොට මේ තුන number 3 ඒ කියන්නේ භවංග උපච්ඡේදේ චලනය වෙන්නේ කොහෙද? එතන මනස තියාගෙන හිටියම හෘද වස්තු රූපය අරමුණු වෙනවා. ඒ හෘද වස්තුව දැන් බලාගෙන ඉන්නවා චලනය වෙනවා චලනය වෙන්නේ නැහැ. චලනය වෙනවා චලනය වෙන්නේ නැහැ. Right? The lights come on, the lights go off. The lights come on, the lights go off. ඕකෙන් මනස හෘද වස්තුවට තියාගෙන ඉන්නවා නිමිත්ත හට ගන්නවා. ඔතකොට මේ නිමිත්ත පරමාර්ථයන් වශයෙන් අපි කඩනවා. පරමාර්ථ වශයෙන් කැඩුවම අපිට පේන පටන් ගන්නවා පඨවිය තියෙනවා උතන. තේජෝ තියෙනවා, ආපෝ තියෙනවා, වායෝ තියෙනවා, වර්ණයක් තියෙනවා, ගන්ධයක් තියෙනවා, රසයක් තියෙනවා, ඕජාවක් තියෙනවා, හෘද ජීවිත ඉන්ද්‍රියක් තියෙනවා, හෘද වස්තුවක් තියෙනවා. හරි? ඒ දසකේ හදය දසකේ ભેද කරාම හෘද වස්තුව දැකලා සම්පූර්ණයි. දැන් හෘද වස්තුවට දැන් අපි ගියේ කොමද කෝෂලේ? හෘද වස්තුවට ගියේ චක්කුද්්වාර වීතියෙන්. හෝ චක්කුද්්වාරෙන් හෘද වස්තුව ඇල්ලුවා. දැන් සෝතද්්වාරෙන්, ගානද්්වාරෙන්, ජිව්හද්්වාරෙන්, කායද්්වාරෙන් හෘද වස්තුව අල්ලන්න පුළුවන්. හරි? හෘද වස්තුව අල්ලන්න පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට අපිට ලේසිම දෙක තමයි චක්කුද්්වාරය සහ මොකද චක්කුද්්වාරය අපි නිරන්තරයෙන්ම අපි ඒක චක්කුද්්වාරයේ පුරනවා රූප කර්මස්ථාන. අනිත් එක තමයි කාය විඥානය. හෝ කාය ප්‍රසාද. හෝ කායද්්වාරය. හරි? මොකද සෙන්සේෂන් එක හටගන්න හැම වෙලාවෙකම යම්කිසි වේදනාවක් හටගන්නව නම් ඒකෙන් අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ කායක් තියෙනවා කියලා සංඥාවක් හටගන්නව නම් එතන කාය විඥානය තියෙනවා. ඔතකොට ඒ කාය විඥානය අල්ලගෙන ඉස්සරහම කාය විඥානෙන් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා ටික සියුම් කරාගෙන සතිය සියුම් කරාගෙන අල්ලනවා අර භවාංගෙන් නැගිටින අවස්ථාවය කාය ප්‍රසාදේ හට ගන්න අවස්ථාව. දැන් මනසේ චංචල වීමෙන් ඔතකොට අල්ල ගන්නවා හෘද වස්තු රූපය. Is that clear? හඳුරන්නේ එහෙමයි හොඳටම ක්ලියර්. මට පොඩක් අර මේ ඇසේ ඒක මගේ අත්දැකීමෙන් මට පොඩක් ෂෙයා කරගන්න අවසරයි. දැන් අපි හිතමු නෙමෙයි මගේ අත්දැකීම් විදිහට දැන් මොකක් හරි ලයිට් එකක් ආව කියමු. ඒකත් රූප කලාප වලට කුඩු වෙලා යනකොට එතනත් කිසිම දැනීමක් නැතුව ඔහේ ඉන්නකොට අපි හිතමු නිකන් කිසිම වර්ණයක් නැතුව ඉන්නකොට එකපාරටම තද බ්‍රයිට් බ්ලූ වගේ ලයිට් එකක් ආවොත් එතරට ටක් ගාලා මනස ටක් ගාලා ක්ලික් වෙනවානේ ෆ්ලිප් වෙනවා වගේනේ. එතන නේද හඳුරන්නේ ওই භවංගේ නැගිටිනවා කියන්නේ. එතන නෙමෙයි භවංගේ නැගිටින්නේ. බ්ලූ ලයිට් එකක් එනවා නම් ඒ කියන්නේ දැන් භවංගේ නැගිටින අවස්ථාවේදී අර ඉනිෂල් නිමිත්ත හටගත්තනේ. හරි? ඊට පස්සේ යම්කිසි අවස්ථාවක තියෙනවා නේද කිසිම දෙයක් නැහැ. එහෙමයි. ආනාපාන සතිය ගත්තම හෝ ධාතු මනසිකාරය දෙකම ගත්තොත් කිසිම ආනාපාන සතිය ගමුකෝ
කිසිම කයක් තියෙනවාද මම ඉඳගෙනද ඉන්නේ හිටගෙනද ඉන්නේ ආසිද ඉන්නේ බලාකුලක් වගේද ඒ කිසිම සංඥාවක් නැහැ. එහෙමයි පැහැදිලි. නිමිත්ත විතරයි. එහෙම. එතන මොනවද? නිමිත්ත භවාංගයට ගිහින්. ඒ අවස්ථාව අපි කියනවා නිමිත්ත භවාංගයට මිර වෙලා. ඔතකොට අර කිසිම දෙයක් නැති අර ඒ අවස්ථාවේදී භාවනා යෝගියට එක්ස්පීරියන්සස් දෙකක් එන්න පුළුවන්. එකක් තමයි හිත තියෙනවා නිමිත්ත තියෙනවා. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ නිමිත්ත බලන හිත. ඒ කියන්නේ සතිය. right? එහෙමයි. සතිය නිමිත්තේ තියෙනවා මෙතන සතියක් තියෙනවා කියලා දන්නවා. එහෙමයි. ඒ වෙන කිසිව නිමිත්ත තියෙනවා වෙන කිසිවක් නැහැ. එහෙමයි. වෙන කිසිවක් නැහැ. ඔව්. නිමිත්ත තියෙනවා සතිය තියෙනවා. හරි? ඔතකොට තාම භවාංගයට සම්පූර්ණයෙන්ම වැටලා නැහැ. හරි? හ්ම්. අනිත් අවස්ථාව තමයි නිමිත්ත තියෙනවා සිතුවිල්ලක් නැහැ කයක්කුත් නැහැ. ඔව් එහෙමයි. ඒ අවස්ථාව නිමිත්ත භවාංගයට වැටෙනවා. Does it එහෙමයි. make sense? එහෙමයි පැහැදිලි. right? අර භවාංගයට වැටෙන අවස්ථාවේදී අර නිමිත්ත විතරයි උතට අර භවාංගේ තියෙන්නේ. ඔතකොට කෝෂලි අර නිමිත්ත ඒ අවස්ථාවේදී දැන් මේ අවස්ථාවට එනවනම් අපේ මේ කර්ම සංකාර හැදෙන්නේ නැහැ. හරි ජවන අවස්ථාවේ නෙමෙයිනේ. ඔව්. අපි ඉන්නේ මේ number 3 සහ number 4 අතර. හරි. ඔතකොට නිමිත්ත භවාංගයට වැටෙනවා කියලා කියන්නේ මේ නිමිත්ත දුවනවා දැන් මේ භවාංග අවස්ථාවේ. ඒ අතීත භවාංගයක්වත් නෙමෙයි, භවාංග චලනයක්වත් නෙමෙයි, භවාංග උපච්ඡේදයක්වත් නෙමෙයි. ඒ භවාංගේ චලනයේ වීමක් නැහැ. ඒක භවාංගෙමයි. That's the pure භවාංග දැන්. හරි? ඔතකොට අර නිල් පාට ලයිට් එකක් එතන එන්නේ ඔතකොට උපක්ලේශයක් මට්ටමින් තමයි නිල් පාට ලයිට් එකක් එතන මැනිෆෙස්ට් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ අවස්ථාවේ මනස ඒ මට්ටමටම පිරිසුදුයි. මොකද සංඛාර කර්ම හැදෙන්නේ නැති අවස්ථාවක්නේ. ඔව්. දැන් බලන්න කර්ම හැදෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. Is that clear everyone? ජවන අවස්ථාවේ තමයි කර්ම හැදෙන්නේ. භාවනා කර ඉන්නට කර්ම හදනවා නම් ඒක ඍතුවට භාවනාව අර ජවන මොහොතේ තමයි සංඛාර හදා ඉන්නේ. හරි? දැන් භාවනා කරාගෙන යද්දි මෙතන සිතුවිල්ලක් එනවා මේක හරියද මේ කරනවා විදිය හරියන ඔතකොට කෙලින්ම ගිහිල්ලා ජවන වලට. මේ අවස්ථාවේ තියෙන්නේ මේ අවස්ථාව ඒ කියන්නේ number 4 5 6 8. So 4 to 8 එතන තියෙන pure awareness විතරයි. එතන තියෙන pure awareness විතරයි එතන තියෙන්න ඕන. ඔතකොට කර්ම හැදෙන්නේ නැහැ. Which is පංචද්වාරා වචන චක්කු විඥාන සම්පටිච්ඡන සම්තීර්ණ වොත්තපන. හරි? But we focus on the earlier part which is පංචද්වාරා වචන චක්කු විඤ්ඤාණ මේ අවස්ථාවට තමයි අපි භාවනාවේ මනස ගේන්න හදන්නේ. පැහැදිලිද? එහෙමයි පැහැදිලි. හරි. ඔතකොට එතන භවාංග උපච්ඡේදයේ ඇල්ලුවම එතන කරන්න තියෙන අර සියලු ලයිට්ස් ඔක්කොම අමතක කරලා එතන හෘද වස්තුවටම මනස තියාගෙන ඉනවා ඊට පස්සේ එනවා ප්‍රභාෂර හෘද වස්තු නිමිත්තක්. ප්‍රභාෂර නිමිත්තක් මේ අවස්ථාවේ එන්නේ ඇයි? මොකද ආනාපාන සතියේ නිමිත්තක් ප්‍රභාෂරයි. ඒ කියන්නේ මනස පිරිසුදුයි. ධාතු මනසිකාර 12 ආකාරයෙන් ධාතු ටික ભેද කරලා එන නිමිත්තක් ප්‍රභාෂරයි. ඒ මට්ටමේ දැන් ආනාපාන සතියත් ප්‍රභාෂරයි. ධාතු මනසිකාරයේ ධාතු මනසිකාරයේ 12 ආකාරයෙන් ධාතු මනසිකාරය කරනකොට ඒ එළිය දැන් ප්‍රභාෂරයි. මේ අවස්ථාවේ ප්‍රභාෂර නොවන එළියක් එන්න හේතුවක් නැහැ. මොකද ඒ මට්ටමටම සංඛාර උප්පත්තිය යටපත් කරලා කණික නිරෝධයක් ඇති වෙලා. කණික නිරෝධයක් ඇති වෙලා ඊතර. එහෙමයි. ඒ කණික නිරෝධයේ උඩ සංඛාර ඇති වෙන්නේ සංඛාර ඇති වෙන්නේ කියන්නේ අනුස්සේ ඒ ගතිය ගොඩාක් අඩුයි එතන. කෙලෙස් අවම මට්ටමක් තියෙන එතන. කෙලෙස් අවම මට්ටමක් දැන් ඔය තැන ඉඳගෙන තමයි අපි ධානත් කරන්නේ. There is no reaction with the object. Is that clear to everyone? අනිත් කට්ටියට අපහැදිලි කොටසක් තියෙනවද?
මම දැන් කීපු කොටසෙන්. අපෑදිලි ගතියක් තියෙනවා මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? මෝඩ ප්‍රශ්න නෑ. මෝඩ උත්තර විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මට මෝඩ උත්තරයක් හරි දෙන්න මෝඩ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ආමුදුරනේ යන්තේ ඔව් sorry. හරි. කවුද? ස්වාමීන් වහන්සේ මම කවුද කතා කරන්නේ නේද? මේ එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විදිහට යනවා නම් තමයි අපි භාවනා කරගෙන හරි විදිහට යන්නේ. එතකොට දැන් අපි ඔය තරම් ප්‍රෝග්‍රස් වෙලා නැත්තම් කොහෙද නතර වෙන්නේ? ඔතකොට ඉතින් බොරැල්ලේ කනත් කියන්න පුළුවන් අපිට. ගමන ඉවර කරන්න නැතුව මේ හන්දියකනේම නවත්තගෙන ඉතින් ඉන්නවා ඉතින්. ඒත් වැඩේ තින්නේ හිරන්ති මෙන්න හරියට අර ප්‍රෝග්‍රස් එකට වැටුනම එතනින් අර හන්දියකනේම නැවෙතෙන්නේ නැහැ. කුසල සිතනේ. කුසල සිත ඒ මට්ටම සංඛාර මොකද අර සංඛාර නැති මෙන්න මේ ඕලාරික ජවන ගති ටික හඳුනාගත්තට පස්සේ මේ මට්ටමේ අර seeing is seeing, hearing is hearing, feeling is feeling ඒ මට්ටමට ආවම මහා නිරාමිස සුඛයක් එනවා. එන්නේ එතනම ඉන්නවා කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ ජවන අවස්ථාවල් වලට සංඛාර හද යන ගමන හරීම රළුයි, හරීම ගොරෝසුයි, හරීම පීඩාවයි. හරිම පීඩාවයි. ඒක භාවනා යෝගියාටම ඒක දැනෙන දෙයක්. හරි. ඒක භාවනා යෝගියාටම හොඳට දැනෙන දෙයක්. හරිම පීඩායි. හරි. ඔතකොට භාවනා යෝගියා එතන හිර වෙන්නේ නැහැ. මේ යම්කිසි නිරාමිස සුඛයක් තියෙනකොට භාවනා යෝගියා ඒකට වශී වෙනවනේ නිරාමිස සුඛයට. ඔතකොට භාවනා යෝගියා අනිවාර්යෙන්ම ඕක අල්ලගෙන ඒකේ යන්න ඕන පරාසයට වැටෙනවා. හරි. ඒකින්දා තමයි අපේ මේ ත්‍රිපිටක ධර්මයේ අපේ තියෙන්නේ අර කලාපේ දැක්කේ ගමම ඒ කියන්නේ කලාපේ කඩාගෙන පළවෙනි පරමාර්ථ සුද්ධාෂ්ටකේ දැක්කේ ගමම චිත්ත විසුද්ධිය සම්පූර්ණ වෙනවා. මොකද ඒ භාවනා යෝගියා හිතෙන්ම භාවනා මට්ටමින්ම දැනගන්නවා මෙන්න මෙතන මන් දකින මේ වර්ණ මේ කාර් ගස් මේ ලස්සන නෙමේ මීට වඩා මේ පරමාර්ථ ස්වභාවයක් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. අපි අර සංඥාවෙන් එක තැනක හිර වෙලා හිටියා ඒත් ඊට වඩා පරාසයක් මට පේනවා කියන එක භාවනාවෙන්ම හටගන්නවා මේ යෝගියාට. එතන ඒක හටගත්තාම තමයි චිත්ත විසුද්ධිය සම්පූර්ණ වෙන්නේ. දැන් දිට්ඨි විසුද්ධිය සම්පූර්ණ කරගන්න දිට්ඨි විසුද්ධි කොටසට වැටෙනවා. හරිද? දිට්ඨි විසුද්ධි කොටසට වැටෙනවා. ඉතින් එහෙම හිරන්ති හිරවීමක් නෑ මේකේ. ඔව්. නෑ මම කල්පනා කරේ දැන් මම භාවනා කරනකොට මෙතන මම මගේ එක කම්පෙයාර් කරන්න මේ ස්ටේජ් එකත් එක්ක. ඔව්. දැන් හිරන්ති with what we have been doing together, right? With what you have been doing together at the moment, what we are working on at the moment is getting you from these javana moments to the dassana moment. Okay. To the dassana moment. මේක තමයි ඕගොල්ලෝගේ බොහෝ කට්ටියගේ ධාතු මනස්කාරය කරනවා නම් මෙන්න මේක තමයි අපි දැන් accomplish කරන්න හදන්නේ. මේ දස්සන අවස්ථාවට එන එක. සෝත එය හටගන්න හෝ සෝත විඤ්ඤාණ කාය විඤ්ඤාණය හටගන්න තැනට මනස ගේන එක. ඒක තමයි අර සමාධියෙන් කොමරේ සමාධියෙන් මෙන්න මේ පස්වෙනි අවස්ථාවට චිත්ත වීතියේ පස්වෙනි අවස්ථාවට මනස හුරු කරන්න හදන්නේ. ඒ පස්වෙනි අවස්ථාවට හුරු වුණාම සංස්කාරයන් හැදෙන්නේ නැහැ. I see. හරි. හරි. ඊට පස්සේ ඒ අවස්ථාවෙන් තමයි ඕක පිටිපස්සට ආපු අරන් ගිහලා බබාංගේ පෙන්නලා දෙන්නේ. තේන්නාද? ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ තේරුවන් සරණයි. ඔව් තේරුණා ස්වාමීන් වහන්සේ තේරුණා. අව අපිට අපේ පද්මා Hamadurane, I just want to know a little bit more about the Upaklesha because I think I also get these various colors coming. Yeah. I'm not sure whether it's a good thing or a bad thing. Yeah, so upakleshas which usually arise with multicolored different colors, floods, whirlpools, whirlwinds, all of those different tones and hues, darker colors, purple, blue, burgundy, brown, mud, all of those, right? Yeah. However, ඒක ගැන දැනගන්න කිසිම ඒ කියන්නේ දැනගන්නවත් importance එකක් දෙන්න එපා.
Okay. නිකම්ම අත්හැරලා කරන භාවනාවේ කන්ටිනියු වෙන්න නිකම් මේක හැලෙනවා. අපි Right. ඔක්කොමලාට ඔය දැන් මනසත් කරනවනේ පద్මා එක ගේම්ස් Yeah. නේද? Yeah. ඒක මනසේ එක්තරා ගේම් එකක් විතරයි. ඒ Okay. ගේම් අපි අහුවෙන්නේ නැහැ. Okay. Thank you. එච්චරයි. Yeah. ඉතින් Thank ඒක you. කතා කරන්නවත් දෙයක් නැහැ ඇත්තටම. Nah. ඒක Okay. ඉග්නෝර් කරලා භාවනා අරමුණත් එක්කම ඉන්න. හරි. Okay. තව Okay. අපේ මේ Thank you. Yeah. අපේ yes of course. මේ Shirani, I heard your voice. Shirani. වන්ති මට තාමත් තේරෙන්නේ නැහැ this බවංගයට ගිහිල්ලා හදේවතු අල්ලගන්නේ කොහොමද කියන එක. හරි, දැන් හරි. බවංගේ නැගිටින වෙලා අවස්ථාවේ අරමුණට යනවා. දැන් නැති වෙනවා අරමුණට එනවා. හරි? එතකොට කොහොමද මේ හදේවතු අල්ලගන්න එක ටිකක් still I am not clear. හරි. ඒක ක්ලියර් වෙන්න ඒ සියුම් ගතියට මනස වැටෙන්න ඕන. ඔව්. හරි. තේරෙනවා. එතන තේරෙනවා. සියුම් ගතියට තමයි මනස වැටෙන්න සියුම් ගතියක් අල්ලන්න පුළුවන් තරමට මනස වැටෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි අර සමාධිය කියන දේ ගොඩාක් අවශ්‍ය. එතකොට අනිත් විදිය තමයි ඕක ඇන්කරින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවතන ශ්‍රියානි. හරි. දැන් මෙව්වගේ දෙයක් කරනකොට ආනාපාන සතියෙන් නෙමෙයි අපි බොහෝ වෙලාවට මෙතන ආනාපාන සතියෙන් තියන්න පුළුවන්. හරි. ඒත් ආනාපාන සතියෙන් ගියාම බොහෝ වෙලාවට අපි අර හෘද වස්තුව මනෝ පැත්තෙන් තමයි අල්ලන්නේ. හරි. හෘද වස්තුව මනෝ පැත්තෙන් අල්ලන්නේ. ඔතකොට මනෝ පැත්තෙන් ඇල්ලුවාම රූප පැත්ත දැනගත්තේ නැතුණාම අර we cannot be entirely sure that we are catching every moment that our mind comes out from the bhavanga. හරි. ඒකින්ද තමයි අපි ආනාපාන සතියෙන් නෙමෙයි ආනාපාන සතියෙන් හොඳට ප්‍රභාෂණ නිමිත්තනේම ආවට පස්සේ ආනාපාන සතිය කරාගෙන යද්දී ධාතු මනසිකාරයට මනස වටලා ධාතු මනසිකාරය ප්‍රගුණ කරාගෙන පටන් අරගෙන උතර ධාතු මනසිකාරය අපි හැම වෙලේම අපි ධාතු ටික අල්ලගන්නේ ස්පර්ශයෙන්නේ. ඔව්. නේද ශ්‍යානි? ඔව්. ධාතු අපි අල්ලන්නේ ස්පර්ශයෙන්. හරි. ඒක තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙතන ඒකේ විග්‍රහය තමයි මේම. දැන් ධාතුවේ තේජෝ ගතියක් අපිට දැනෙනවා නම් ඒක දැනීමක්නේ. ඒ දැනීමෙන් තමයි අර ස්පර්ශ මොම උතර ඒ දැනීම උඩ අයියෝ රිදෙනවා අයියෝ දැන් මේක කම්ෆර්ටබල් ඒ වගේ මානසිකාරවල වලට යන්නේ නැතුව ඒ ධාතුවම බලාගෙන ඉන්නවා. ඔතකොට අපි අර ස්පර්ශයේ අවස්ථාව ස්පර්ශයේ හටගන්නේ ඒ ධාතු ඒ හටගන්නේ අවස්ථාවටම මනස යොමු කරනවා. ඔතකොට මේ අර දස්සන කියන ඒ අවස්ථාව. සෝතේ ගාහනේ ජීභාව. හරි. මෙන්න මේක යන්නේ ඒ process එකෙන්. ඔතකොට නව බලන්න එතන ලස්සන හොඳේ. This is absolutely beautiful. මොකද දැන් දැක්කද කොහොමද මනස කයට ඇංක කරේ කියලා. From the ධාතු මනසිකාර භාවනා. හරි. From the ධාතු මනසිකාර භාවනා. ඔතකොට අර ධාතු මනසිකාර භාවනාවෙන් නිමිත්ත හටගන්නට ඔතකොට එතන නිමිත්ත හටගන්නේ ආනාපාන සති නිමිත්ත නෙමෙයි. මේ concentration එක පස්ස අවස්ථාවට දාගෙන ඒ පස්ස අවස්ථාවට දාපු concentration එකේ mental purity manifestation එකක් තමයි ඒ ධාතු මනසිකාර නිමිත්ත. ඔතකොට now දැන් කීමු චක්කු ద్వාරක process එකකින් ඒ හටගන්නේ ඒ නිමිත්තෙන් අපිට චක්කු ద్వාරය කඩන්න පුළුවන්. සෝත ద్వාරයට යනකොට සෝත ద్వාරය හරහා නිමිත්ත අරගෙන සෝත ద్వාරය කඩනවා. තේන්නද? ඒ විදිහට තමයි අර රූපස්කන්ධයට මනස ඇංක කරන්නේ. හරි. ඒ ඇංක කරාගෙන අපි අල්ලගන්නේ මේ පස්වෙනි අවස්ථාව චිත්ත වීතිය. මේ පස්වෙනි අවස්ථාව. බන්තේ ඒ කියන්නේ සුද්දාෂ්ටකයට යන වෙලාව. නෑ. තාම සුද්දාෂ්ටක නෑ. පස්වෙනි අවස්ථාව කියන්නේ මේ දස්සන හෝ අර ස්පර්ශයේ හට ගන්න අවස්ථාව. right ස්පර්ශය හට ගන්නවා කියලා කියන්නේ දැන් මෙතන තියෙනවා අංග තුනක් මෙතන තියෙනවා රූපයක් තියෙනවා විඥානයක් තියෙනවා ප්‍රසාද රූපයක් තියෙනවා හරි ඔතකොට එතන තුම්මන් හන්දියක්නේ
අපි ඔව්. ඒක කිව්ව තුම්මන් හන්දිය ඕන පැත්තකට යන්න පුළුවන්. රූපයට යන්නත් පුළුවන්, විඥාණයට යන්න පුළුවන්, රූපස්කන්ධයට යන්නත් පුළුවන්, ප්‍රසාදේ හරහා. දැන් පෙරුණා. ඔව් තේරෙනවා. පෙරුණාද? තේරෙනවා. හරි. ඒකෙන් තමයි උතකොට එතන හොඳ ප්‍රොෆෙෂන්ස් එකක් තියෙනට මනස දැන් හන්දියට ඇවිත් හන්දියට එන්න කලින් තේරුණාද? හන්දියට ඇවිත් හන්දියට එන්න කලින් ඒ හන්දියට එන්න කලින් අවස්ථාවක් අල්ලගෙන භවංගේ බලනවා. භවංගේ හරහා හෘද වස්තුව බලනවා. එතකොට එතන බලන හෘද වස්තුව යන්නේ රූප හෘද වස්තුව හරහා. ඒ කියන්නේ රූප හෘද වස්තුව වශයෙන් තමයි එතන පේන්නේ. ඒ මට්ටමින් බැලුවොත් විතරයි හෘද වස්තු දශකේ කඩන්න පුළුවන්. අර නාම පැත්තෙන් ආවොත් ඒ කියන්නේ කියමු ආනාපාන සති භාවනාවේ හොඳ ඇන්කරින් එකක් නැතුව ආවොත් දශකේ පේන්නේ නැහැ. කෙලින්ම වැටින්නේ නාමස්කන්ධයට. නාමස්කන්ධේ හේතුඵලය සුපර්ෆිෂල් මට්ටමින් අල්ලගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. ඒ සුපර්ෆිෂල් මට්ටමින් අල්ලන්නේ අපි. මොකද we are hitting for the gold. අන්තේ also එතකොට එකකින් මේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් ඕන එකක් පාවිච්චි කරලා හදේ වස්තු බලන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් හතරම එක පිට කරන්න ඕනද? The other way around. ඕනම ප්‍රසාද රූපයක් අල්ලගෙන ඒ අදාළ ධාතු ටික බලන්න පුළුවන්. හරි. ඒමනේ. ඒ කියන්නේ චක්කු ප්‍රසාදේ තියෙන ධාතු ටිකක් තියෙනවා. ඒ චක්කු ප්‍රසාදේ තියෙන සුද්ධාෂ්ටක හෝ කලාපයන් වලට කිසිම අදාළත්වයක් නැහැ ගන්ධ රූපේ නැත්නම් සෝතද්්වාරේ නැත්නම් ජීවද්්වාරේ තියෙන කලාප ධාතු වලට. හරි. ඒ දැන් අර ධාතු ටික ඔක්කොම ඒ කියන්නේ ප්‍රසාද රූප පහේ තියෙන ඒ කලාපවල වල තියෙන ගති ටික බැලුවම අපිට තේරෙනවා හොඳටම මේ ගති ටික එකයි. පඨවි තේජෝ වායෝ එකක් බොහෝ වෙලාවට ප්‍රිඩොමිනන්ට් වෙනවා. හරි. එකක් බොහෝ වෙලාවට ප්‍රිඩොමිනන්ට් වෙනවා. ඒ මට්ටමේ අර අනෙක් පැත්තෙන් අර ඒ කියන්නේ ප්‍රසාද රූපේ හරහා කලාප ටික කඩන්න ඉස්සරහ. හරි. හරි. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මේ කීප කොටසට? හරි. හරි. Then Damsirigiin Parika, which is also pertinent. හරි. Then භාවනා කරන අවස්ථාවේදී අපි වර්ණයක් අතීත වර්ණයක් වර්තමාන මොහොතේ ආවර්ෂණා කරනවා නම් ඒක මනෝද්වාරික චිත්ත වීතියක් නේද? චක්කුද්වාරික චිත්ත වීතියක් නෙමෙයි. Correct? Right? We are bringing to the present a past varna rupa that has been cognized and concluded with tadarambana. Tadarambanayekin conclude වුණා කියලා කියන්නේ යම් කිසි report එකක් හදලා ඉවරයි. Do you get what I mean? යම් කිසි report එකක් කියලා කියන්නේ සංස්කාරය හට අරගෙන සංස්කාරය ස්ථාපිත කරලා ඉවරයි. report එකේ ලියලා. ඒ කියන්නේ even නිකන් දැන් මගුලක මේ රිසෙප්ෂන් මොකද්ද මේ අර පොතේ ලිව්වේ නැත්තම් ලීගල් නෑනේ. දැන් මේ තදාරම්මන අවස්ථාව කියන පොතේ දීලා කියන එක ලීගල්. හරි. ඒක වැටලා ඉවරයි දැන් සංස්කාර ගොඩට. හරි. ඒ වගේම දැන් අපි මනෝද්වාර දැන් මේ භාවනා process එකේ ඒක හින්දා තමයි මනෝද්වාරික පැත්තකට වඩා හරි කොහොමද අපි මෙන්න මේක ඒ අදාළ චක්කු ద్వාරික සෝත ద్వාරික ගාන ජීවහා කාය ద్వාරික process එක මේ වර්තමාන වර්ණ රූපය බලනවා කියන එක කොහොමද ඔතකොට එහෙම වෙන්නේ? එතන වෙන්නේ මේමයි. When we take the dhatu manasikara as the object, hari, any sort, let's take a step back further. When we take sankhara or knowledge that we have already, red, blue, white, green, all of that, any sort of color that is known,
has been cognized through the chakku dwarika process. පැහැදිලිද? Any sort of sound that we know throughout sansara has been processed through the sota dwarika process. Any sort of taste that we know in the same manner. This goes for the whole extent of the salayatanas. Hari. ඒ වුණාට මෙතන it's not black and white like that also. මොකද මනෝද්වාරයෙන් අපි ආග්‍රහණය කරපු දේවල් වෙනස් කරා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ආග්‍රහණය කරන හොඳ දෙයක් වශයෙන් ඒත් අපිට නරක දේවල් වෙලා ඒ හොඳ දේ දැන් නරක ගණයට දාලා මනෝද්වාරකේ අයෝනිසෝ මනස්කාරයෙන් වෙන්න පුළුවන් නේද? වෙන්න පුළුවන්නේ. ඔතකොට දැන් අපි ධාතු මනසිකාරය බලනකොට ධාතු මනසිකාරයට අපි ගන්න අරමුණු මොන අරමුණුද අපි ධාතු මනසිකාරයේ ගන්නේ? අපි ගන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ සතර මහා භූතයන්ගේ අංග ලක්ෂණයන් තමයි 12 ආකාරයකින් අපි අරමුණු කරන්නේ. හරි? 12 ආකාරයකින්. ඒ මට්ටමින් අපි අරමුණු කරද්දී අපිට ඇති වෙන්නේ එතන කාය විඥානය. නේද? එතන ස්පර්ශය හරහා එතන කාය විඥානයකින් එතන පේන්නේ. ඔතකොට we keep on shifting back and forth between කාය විඥාන ද්වාරික වීතියක් හෝ කාය ද්වාරික වීතියක් and on the other side we have the මනෝද්වාරික වීතිස් running. කාය ద్వාර මනෝද්වාර. දැන් මේ කාය ద్వාරික වීතිය හරහා අපිට ඉස්සරාම පෙනෙන පරාසය තමයි අපි කාය ద్వාරයේ ඉක්මවලා ගිහිල්ලා අපිට පේන පටන් ගන්නවා පඨවි ඒ ස්වාභාවික පරමාර්ථ ලක්ෂණෙන් හටගන්න පඨවිය. ඒකට පස්සේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායු. දැන් කාය ප්‍රසාදේ පැත්තක දැන් මේ මනෝද්වාරික මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ ගති ටික එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පටන් ගන්නවා අර නිමිත්ත හරහා. අර නිමිත්ත හරහා. ඒ නිමිත්ත හටගන්නේ අය කාය ප්‍රසාදයට අර මානසිකාරය සතිය යොමු කරපු හින්දා තමයි අර නිමිත්ත හටගන්නේ. ඒ හටගන්නේ ඒ නිමිත්ත අපි ભેද කරාගෙන ගියාම දැන් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ සතර මහා ධාතුන් එකපාරට කැඩුවාම තමයි අර නිමිත්තේ ඝන සංඥාව අපි කඩන්නේ. ඔතකොට දැන් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ඉවරයිනේ. කෙලින්ම වැටෙන්නේ අපි වර්ණයට. හරිනේ. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වන්න ගන්ධ රස ඕජා. කෙලින් වැටෙන්නේ වර්ණයට පාටක් පේනවා නම් දැන් භාවනාවෙන් අරමුණු කළා තියෙන්නේ රූපස්කන්ධය. භාවනාවෙන් අරමුණු කරාගෙන ඉන්නේ රූපස්කන්ධය. ඔතකොට රූපස්කන්ධේ වර්තමාන මොහොතේ ඇති පැවැතෙන ෂය වෙන රූපස්කන්ධය තමයි අරමුණක් වශයෙන් අපිට තියෙන්නේ. ඔතකොට ඒ රූපස්කන්ධය කියලා කිව්වම මේ සියලු ධාතුන් ටික තියෙනවා මේ කයේ තියෙන සියලු ධාතු ටික තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒ සියලු ධාතු ටික වැඩි. It's a lot. So we narrow it down. ඉස්සරාම අපි බලනවා කොහොමද අපි narrow කරන්නේ? අර කාය ප්‍රසාදයෙන් ඇතිවුණ නිමිත්තනේ. ඔතකොට අපි කඩන්නේ කාය ප්‍රසාදේ. තුල තියෙන කාය දසකේ. නේද? ඒකට කාය දසකයේ තියෙන නිමිති ටික තමයි එතන පැහැදිලි වෙන්නේ. ඔතකොට අපිට පේනවා වර්ණය ගන්න පුළුවන් චක්කු විඥාණයට විතරයි. හරි? ඒත් දැන් අපි නාම කර්මස්ථානේ නෙමෙයිනේ රූප කර්මස්ථාන. ඔතකොට අර වර්ණයට සෙන්සිටිව් වෙන්නේ චක්කු ద్వාරය හෝ චක්කු ප්‍රසාදය. ඒ විදියට තමයි දැන් මනෝද්වාරික process එකක්. ඒතර චක්කු
ප්‍රසාදයට විතරයි වර්ණ රූපය sensitive වෙන්නේ. Do you understand? මොකද is that clear everyone? Yeah. ඒ sensitivity එක උඩ තමයි අපිට පේනවා මේ වර්ණයක් කියන color එකක් තිබ්බම, which is something that is in every සුද්ධාෂ්ටක, මේ වර්ණය කියන දේ හටගන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ හින්දා, තේජෝ වායෝ හින්දා. ඒත් මෙන්න මේක ආග්‍රහණය කළ මේ වර්ණය තියෙනකොට මේ ළඟ මේ වර්ණය අල්ලගන්න පුළුවන් මේ දෙයක් නලියනවා. ඒ නලියන්නේ චක්කුප්පසාදය. ඒ චක්කුප්පසාදේ නලියන්නේ වර්ණය ළඟ තිබ්බම. Do you understand? මොකද වර්ණය ගන්න පුළුවන් චක්කුප්පසාදෙට විතරයි. ඒකෙන් අර කාය විඥාණයෙන් ඇති මේ ඔක්කොම මේ ධාතු ටික එක ගොඩකටනේ තියෙන්නේ. ඒත් අපි අර discernment process එකකින් we go from now the kaya pasada to the moment what is sensitive to varna, what is sensitive to gandha, right? Gandha naya ඒ විදියට ගහන ඒ විදියට දැන් අර නිමිත්ත හරහා අපි discernment process එකෙන් ඒ අදාළ ප්‍රසාද රූපයන් වලට යන්න පුළුවන්. හරි ප්‍රසාද. ඔතකොට අර මානසිකාරයෙන් ඒ අවස්ථාවේ අල්ලන්නේ අර ඒ අවස්ථාවේ තියෙන රූප කන්දේ තියෙන කලාප කොට තමයි ඒ වෙලාවේ අරමුණු වෙන්නේ. හරි අරමුණු වෙන්නේ. ඔතකොට අර යම් කිසි විදියකට වර්ණයක් ආග්‍රහණය කරනවා නම් ඔතන දුවන්න පටන් ගන්නවා මෙන්න මේ දුවන්න පටන් ගන්නවා අයිඩෝ process එක. ඒතේ අයිඩෝ process එක උතට එතන දුවන්නේ හරි දැන් අර චක්කු ප්‍රසාදයට ගෝචර වුණු චක්කු ප්‍රසාදයට ගෝචර වෙන්න අර process එකෙන් අර සියුම් වර්ණය ආග්‍රහණය කරන්නේ වර්ණ රූපේ. Does that make sense? හරි ඔතකොට අපි දැන් ඒ වෙලාවේ අරුණා කියමු. At that moment, how do we know this is for sure? At that moment, if we open our eyes, කලාප බල ඉන්නොට මේ ඇතුලේ තියෙන කලාපද පිට තියෙන කලාපද ඒක පාටම පේන පටන් ගන්නවා. උතර ඒ අවස්ථාවෙන් අපි දන්නේ මනෝද්වාරයෙන් ඇංක වෙලා චක්කුද්වාරය ඇංකුනේ කොහමද? මොකද වර්ණයට විතරයි චක්කුද්වාරය sensitive. ඒ ඇංක වුණ process එක එතන ඇස්සරපු ගමන්ම අර චක්කුද්වාර වීති මේ ජවන අවස්ථාවනේ සියල්ලම හටගන්නේ. එතකොට අර ඇති වෙන වර්ණ රූපයන් උඩ හෝ වර්ණ රූපයන් දැන් පේන්නේ අර අපි සම්මුති පරාසෙන් නෙමෙයි පරමාර්ථ පරාසෙන්. ඔතන මේ ගස් කොළද කැඩි යනවා කලාප වර්ග දහසකට ඒ මට්ටමට. එන්නේ ඒව තමයි we anchor the mindo to the ido and through the ido we break internal and external kalapas. අර internal kalapas කඩපු විදිය තමයි අර ඉස්රාම කිව්වේ as ඇරලා කලාප කැඩුවා කියලා කිව්වේ. ඒව external කලාප ටික. අජත්තක චක්කු ප්‍රසාද රූප ටික බාහිර චක්කු ප්‍රසාද රූප ටික. Hari, Damsire. Yeah, Bhante, thank you very much. Yeah, that's exactly what I was looking for. You answered it correctly. So the other way of actually at the entrance you can have the pottabba, and then through the pottabba you go into the kalapas, and then you access to chakku dasaka. Access to chakku dasaka. Yeah. Access to chakku dasaka. That's yes. Access Thank you very much. access කරන චක්කු දසකේ scope එක එතන වෙනස් වෙනවා. Yeah. Thank you very much. Yeah.
හරි. ඔතකොට නාමස්කන්ධේ everyone නාමස්කන්ධේ ඔතකොට දැන් අර චක්කුප්පසාදෙන් ඔතකොට අර සංඥාව එතන පොඩි ભેදයක් වුණානේ එතන සම්මුති සංඥාවෙන් පරමාර්ථ සංඥාවක් අටගත්ත හේතුවෙන් තමයි අර ඇස් දෙක අරපු ගමන්ම අර ගස්කොළ, ගෙවල් දොරවල් ඒ ඔක්කොම කලාප දසදහසකට කඩාගෙන ගියේ. ඔතකොට නාම අවස්ථාවෙන් අපි අල්ලගන්නවා නාම සංඥාව සම්මුතිය තුල හිරවෙච්ච අවස්ථාවයි නාම සංඥාව සම්මුති අවස්ථාවේ හිරවෙච්ච ඒ අවස්ථාවයි නාම සංඥාව පරමාර්ථ මොහොතට ඒ හටගත්ත සංඥාව අතර ભેදයක් එතන තියෙනවා. උතුර අපි දැනගන්නවා මෙන්න මෙතන මේ සංඥාව කියන දේ this is ධම්මානුපස්සන මේ සංඥාව කියන මේ දෙය අර සම්මුති ලෝකයේ සංඥාව හුරුයිනේ අපිට නේද? සම්මුති ලෝකේ සංඥාව හුරුයිනේ. ඒ සම්මුති ලෝකයේ සංඥාව හුරු වෙන්නේ ඇයි? මොකද එතනටම තමයි ලෝභ චෛසිකේ යෙදෙන්නේ. ලෝභයෙන් හැම වෙලේම අර අල්ලගෙන හුරු වෙච්ච ඒ ගතිය තමයි අර ලෝභය අනුසය සහ වර්තමාන අරමුණ අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය උඩ. ඔතකොට මේ ධම්මානුපස්සනාවේ නාම රූප ભેද කරනට ධම්මානුපස්සන අවස්ථාවේ අපිට පැහැදිලි වෙනවා මෙන්න මේ සංඥාව අපි මේ අවස්ථාවේ මේ දකින ලෝකය අපි මේ ඇත්ත කියාගෙන හිතන මේ බලන වින්දනය කරන මේ ලෝකය යම් සංඥාවක පරාසයක් පමණයි කියන එක. යම් සංඥාවක පරාසයක් පමණයි. සම්මුති සංඥාවේ පරාසය උඩ තමයි ගෙවල් දොරවල් මෙව ටික සියල්ලම අර සම්මුති පරාසයෙන් පරමාර්ථ පරාසයට කැඩෙන ගමම ගෙවල් දොරවල් මොනවත්ම නැහැ තියෙන්නේ කලාප ටික විතරයි කලාපයන් වල පරමාර්ථ ධාතු ටික විතරයි හරි ධාතු ටික විතරයි ඔතකොට එක පාට දැන් ඕක වශී කරපු පුද්ගලයාට එක පාටම පුළුවන් චක්කු සෝත ගාන ජීවා කාය ඔක්කොම නවත්තලා මනසට යන්න පුළුවන් මනසේ ඉඳගෙන චක්කුව දැන් ලෝකේ කිසිම දෙයක් නැහැ නාමය තියෙනවා වර්ණය තියෙනවා අනිත් සියල්ලම නැහැ සෝත ගාන ජීවා කාය කිසිවක් නැහැ ඔතකොට ඒ වෙලාවේ පැහැදිලි වෙන භාවනා යෝගියාට දැන් ලෝකේ within inverted commas the world at this moment you realize only chakku and chakkaramana or ruparamana and the sati mind චක්කු අයින් කරලා සෝතය ගන්නවා දැන් වෙනම ලෝකයක් මොනවද දැන් ලෝකේ දැන් චක්කු සෝතය තියෙනවා ගාන ජීවා කාය නැහැ මනෝ තියෙනවා සෝතය තියෙනවා දැන් වෙනම ලෝකයක් දැන් ශබ්ද විතරයි all frequencies vibrations trembling and the mind that notes this do you get what I mean දැන් සෝතය අත්තරිනවා ජීවහාව ලෝකෙම රසයක් පමණයි ජීවහා රසයක් පමණයි මුළු සංසාරෙම මේ ලෝක ධාතුවම දැන් ජීවහාවක් විතරයි only a taste ඒක අත්තරලා චක්කු සෝත ගාන ජීවහා දැන් කයට එනවා කයට ආවම නාමස්කන්ධේ සතිය තියෙනවා කය තියෙනවා දැන් සියල්ලම අර කාය විඥානකින් ඇතිවෙන අර කාය සංස්කාරයක් විතරයි තෙරපීම් පමණයි ඇවිදිනකොට තෙරපීම් හිටගත්තම තෙරපීම් ඉඳගත්තම තෙරපීම් බොනට තෙරපීන් වමන යනට තෙරපීන් කනට තෙරපීන් එව්ව සියල්ලම තෙරපීන් වශයෙන් විතරයි කිව්වොත් හරියට තෙරපීම කියන එක. තෙරපීන් වශයෙන්ම පමණයි ලෝකයේ උතර පේන්නේ. ඔතකොට ඒ ධම්මානුපස්සන අවස්ථාවේ මේ භාවනා යෝගියට තේරෙනවා මේ ලෝක සංඥාවක් පමණයි ඇති ලෝකයක් මෙතන නැහැ. පංච උපාද පංචස්කන්ධේ හටගන්නවත් එක්කම ඒ පංචස්කන්ධේ කෙරෙහි උපාදානයේ ඇති වූ හේතුවේ මේ සම්මුති සංඥාව හටගත්තා ඒතේ සම්මුති සංඥාව නෙමේ පරමාර්ථ සංඥාව සම්මුති සංඥාව කඩාගෙන බිදාගෙන අර
සමුදය සත්‍ය වශයෙන් එන ලෝභය අයින් කරාම තීන අර පරමාර්ථ ධාතු ටිකක් විතරයි නාමස්කන්ධයක් රූපස්කන්ධයක් කියන මේ ස්කන්ධ වර්ග පහක් විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. හෝ ආයතන වශයෙන් ආයතන 12ක් විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. හෝ ධාතු වශයෙන් ධාතු 18ක් විතරයි මෙතන තියෙන්නේ කියන පරමාර්ථ ලෝකයට භාවනා යෝගියා පරමාර්ථ ලෝකේ දකින්න පටන් ගන්නවා. ඒ පරමාර්ථ ලෝකේ මේ චංචල තෙරපීම් වලින් ඒ පවතින ඒ පරමාර්ථ ලෝකේ ඇලෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද පරමාර්ථ ටිකක් මේ ඝර්ෂණයෙන් හේතුඵල ධර්මයන් උඩ පවතින ඒ ධර්මයන් ටිකක් පමණයි. ඒ හේතුවෙන් දැන් භාවනා යෝගියාට අර අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ස්වභාවයන් තව වැටහෙනවා. මොනවා උඩද? මේ හේතුඵල ධර්මයන් උඩ. ඒ දැන් භාවනා යෝගියාට යම් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඒ මට්ටමේ ධම්මානුපස්සනාව කරනකොට මෙන්න මේ හේතුඵල ධර්මයේ තුලම ආත්මයක් තියෙනවා කියන මේ එතන වචනේ මඤ්ඤණාවක් නැත්තම් මඤ්ඤණාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරි, මඤ්ඤණාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ හේතුඵල ධර්මයේ තුල ආත්මයක් තියෙනවා කියලා. හේතුඵල ධර්මයේ උඩ ආත්මයක් තියෙනවා කියලා. ඔතකොට මොනවද වෙන්නේ? ඔතකොට ධම්මානුපස්සනාවේ අපි ප ဋ ාණය කරන්න පටන් ගන්නවා. දැන් පටිච්ච සමුපාදයේ වශයෙන් අවිජ්ජා පත්‍ය අවිජ්ජා පත්‍ය තණ්හා ඒ සියල්ලම අපි බලලා දැන් හේතු ඵලයන් වීමට යම් කිසි ධර්ම ටිකක් තියෙනවානේ. ඒ විස්තර ඔක්කොම තියෙන ප ဋ ාණේ. ප ဋ ාණේ දැන් කියනවා හේතු මේ විදියට තමයි මේක හේතුවක් වෙන්නේ. මේ හේතුව තමයි මේක ඵලයක් වෙන්නේ කියන ප ဋ ාණේ මට්ටමින් ධම්මානුපස්සනාවේ අර හේතු ඵලයේ වැඩ කරන විදිය කඩනවා. අවශ්‍ය නම් සමහර කට්ටියට අවශ්‍යයි, සමහර කට්ටියට අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ඉන්ද්‍රියන් උඩ පවතින දෙයක්. හරි, සමහර කට්ටියට අවශ්‍යයි, සමහර කට්ටියට අවශ්‍ය නැහැ. උතෝට තමයි එතන තමයි අර ප ဋ ාණ දේශනාව එන්නේ. ප ဋ ාණ දේශනාවෙන් අර ප ဋ ාණ භාවනාව කරාම ප ဋ ාණ භාවනාව පිරිසුදුවෙන් ඒක පිරිසුදුව ඉවර කරාම ආත්මයක් තියෙන්නම හේතුවක් නැහැ. ප ဋ ාණ භාවනාව කරලා ආත්මය තාම තියෙනව නම් එනම් ප ဋ ාණ භාවනාවට කලින් පටිච්ච සමුප්පාද භාවනාව හේතුපච්චය පරිග්ඝ හේතු නාම රූප පච්චය පරිග්ඝ ඔතකොට හේතුඵලවාදයේ ධර්ම විදර්ශනා ඥාන හොඳට පිළිලා නැහැ. ඒ පිරිච්ච නැති හේතුවෙන් තමයි ප ဋ ාණේ කරාට ප ဋ ාණේ පරාසයේ උඩ ආත්මය නැති වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? අර පරමාර්ථ ධර්මයන් ටික කඩලා නැති හින්දා. So again and again නිවන් ගමනේදී මේ පරමාර්ථ කතාවට එන්නම වෙනවා ආපහු. කොයි ගුරුවරයා ගාවට ගියත් මොන ගුරුවරයාටද භාවනා කරත් අර පරමාර්ථය දැක්කේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ගමනේ යම් කිසි දුරක් ගිහිල්ලා මේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්මයේ අර සම්මුති ලෙවල් එකේ over the shallow උඩින් ගහවගෙන යනවා. ඒතර මාර්ග ඥාන ටික හටගන්නේ නැහැ. අර දොරවල් ටික ඇරෙන්නේ නැහැ. හෝ දොරවල් ටික වැහින්නේ නැහැ මොනවාරි හේතුවකට. ඒ හේතුවෙන් උතකට ආපහු යන්නේ හැම වෙලේම නාම රූප. This component of Paramatha is something that determines our entire Dhammanupassana Satipatthana. Entire. ඒකි උඩ තමයි ඒ මට්ටමට self කියන දේ අපි කඩන්නේ. ඔතකොට එතනට ඒ මට්ටමට දැන් මෙතන ඉන්න පුද්ගලයාට මෙච්චර ආද්‍යාශයක් මේ මට්ටමට self කඩන්න විරියක් නැහැ. මේ මට්ටමට self එක කඩන්නට ඕගොල්ලොට කොච්චර ඕගොල්ලෝගේ ශ්‍රද්ධාව කොච්චර ඕගොල්ලෝ භාවනා කරලා තිබ්බත් අර මට්ටමේ ධම්මානුපස්සනාව කඩන්න ආද්‍යාශය විරියක් මෙතන හටගන්න බෑ. ඇයි බැරි? මොකද that is a world that is entirely different. It operates in a different mechanism. ඔතකොට එතනට තමයි අර ශ්‍රද්ධාව කියන අංග ටික එන්නේ.
අර ඉන්ද්‍රියන් වල අංග උතර බුදු පියාණන් වහන්සේ කෙරෙහි තියෙන ශ්‍රද්ධාව, ධර්මයේ කෙරෙහි තියෙන ශ්‍රද්ධාව, සංඝයා කෙරෙහි තියෙන ශ්‍රද්ධාව, ආර්ය සංඝයා කෙරෙහි තියෙන ශ්‍රද්ධාව උඩ තමයි මෙන්න මේ ගමනේ බොහෝ දුරකට ධම්මානුපස්සනාව වෙනකන් අපි මේ වැටෙන්නේ. ධම්මානුපස්සනාව කරද්දී බුද්ධ ධම්ම සංඝය කියන ත්‍රිවිධ රත්නේ සැබෑ ශක්තිය පේන පටන් ගන්නවා. උතන බොහෝ වෙලාවට ඒ අවස්ථාවේ ඉඳන් පිටිපස්ස බලුවම අපිට පේන්නේ අර ශ්‍රද්ධාව උඩ තමයි ආනාපාන සතිය කරලා තියෙන්නේ. ඒ ශ්‍රද්ධාව උඩ තමයි මේ ධාතු ටික මේ සංසාර බය අපා බය උඩ තමයි අර ශ්‍රද්ධාව හට අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ ශ්‍රද්ධාවේ හේතුඵල ධර්මයන් ටික ශ්‍රද්ධාව හැයි හටගත්තේ මොන විදියකටද මේක හේතුඵල වුණේ කියන කතාව පරමාර්ථ ප ဋ ාණයෙන් කඩනවා. ඒත් මේ ශ්‍රද්ධාව ඇති වූ ඒ හේතු ටික පටිච්චසමුප්පාදයෙන් කඩනවා. ඔතකොට ඒ කොටස් වලට ගියාම මෙතන ආත්මයක් සත්වයක් පුද්ගලයෙක් මෙතන නැහැ. මේ අවස්ථාවේ භාවනා යෝගියෙක් අර අවස්ථාවල් වලට එන්න පුළුවන් අවස්ථාවකට අපි මනස කොහොමද ගේන්නේ? ඉන්ද්‍රිය, ශ්‍රද්ධා, සති, විරිය. ඒ ඉන්ද්‍රිය පහෙන් තමයි මේ මොහොතේ ඒ ඉන්ද්‍රිය පහ විතර ફોකස් කරන්නේ. බුදුහාඳුරු කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවනේ ඒ ශ්‍රද්ධාව තව වැඩි කරන්න ප්‍රැක්ටිස් එකකින්. අමූලික ශ්‍රද්ධාවක් අවශ්‍ය නැහැ. අමූලික ශ්‍රද්ධාවෙන් බෑ. මොකද අමූලික ශ්‍රද්ධාව කියලා කියන්නේ මිච්ඡා දිට්ඨි. right? මේක සම්මා දිට්ඨිය කියන මේ ශ්‍රද්ධාව. සම්මා දිට්ඨියෙන් ඇති වෙන ශ්‍රද්ධාව. පැහැදිලිද? හරි. හවුදුරුනේ දැන් ඔබ වහන්සේ කිව්වා මේ ශ්‍රද්ධාවට හේතු වෙන ටික තමයි ප ဋ ාණයෙන් කඩන්නේ කියලා. හේතුඵල බලලා. එතකොට අපි හිතමු ශ්‍රද්ධාවට හේතු වෙන්නේ කෙනෙක් අර මේ කෙනෙක් ඉපදෙනවා මැරෙනවා ඔය පහ දැකලා කියලා. එතකොට ඒකේ හේතු කොහොමද ඒක ප ဋ ාණයෙන් කඩන්නේ අපි අමුතුරනේ? ඒක that's a different level of discernment කෝෂලේ. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ඒ level of discernment එක අපි හදාගන්නේ පටිච්චසමුප්පාදයෙන්. හරි. ඔතකොට දැන් මේකේ විතක්ක ਵਿਚාරේ නෙමෙයි මෙතන යන්නේ. ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය. හරි ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය. ඒ මට්ටමට මේ ප ဋ ාණය කැඩීමට ඒ මට්ටමට අපි අර මේ ප්‍රසාද රූප මේ සියල්ලම පරමාර්ථ උඩ පරමාර්ථය දැකපු පරාසය උඩ තමයි නිගමනය වෙන්නේ. සම්මුතියෙන් ප ဋ ාණය අල්ලන්න බෑ. පරමාර්ථයෙන් විතරයි ප ဋ ාණය අල්ලන්න පුළුවන්. ප ဋ ාණ කතාවේදී දැන් කෝෂලි වා පොඩ්ඩක් Google කරලා ප ဋ ාණ පොතක් අරගෙන පාලි පොතක් හරි සිංහල පොතක් හරි whatever පොඩ්ඩක් if you brush through ඕන කෙනෙක් if you brush through සම්මුති කතා නෑ ප ဋ ාණ පොතේ. ඔක්කොම තියෙන්නේ පරමාර්ථ කතා. හරි. ඒ පරමාර්ථ කතා විතරක් තියෙන්නේ ඒ අවස්ථාවේ පරමාර්ථය විතරක් තියෙන්නේ ඒක හේතුවක් උඩ. මොකද ඒ මට්ටමේ භාවනාවන් කරද්දී සම්මුතියක් අදාළ වෙන්නේ නැහැ ඒ භාවනා යෝගියාට. ඒ කියන්නේ සම්මුති ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. ඒ භාවනා කරන අවස්ථාවේ ඒ සම්මුති ආධ්‍යාශ සම්මුති අරමුණු නෙමෙයි ගන්නෙ. පරමාර්ථ නාමස්කන්ධය සහ රූපස්කන්ධය. හරි. ඔතකොට අර හේතුඵල බලනවා කියන්නේ සම්පූර්ණම පටිච්චසමුප්පාද. හේතුඵල බැලුවට පස්සේ තාම යම් කිසි විදිහකට ආත්ම සංඥාවක් ඉතුරු වෙනවා නම් right ඒ කෙනා තුල right බොහෝ වෙලාවට විතර්ක චරිත බොහෝ වෙලාවට analytical people right which is almost 95% of this group right මේ ඔය මේ කොටස් කඩ හරියට ඇනලිටිකල් විදිහට මනස දුවන්නේ. දැන් ඒ වගේ කට්ටියට බොහෝ වෙලාවට ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ අර ආත්මය මෙතන තියෙනවා ආත්මය මෙතන තියෙනවා නේද කියන එක යම් කිසි දෙයක් තේරුම් නැති වුණාම මෙතන නම් ආත්මයක් තියෙන මෙතන යම් කිසි ඩිටර්මිනින් ෆැක්ටර් එකක් තියෙනවා කියන එක අර සම්පූර්ණ හේතුඵලයටම දහන්න සමාට ඒ වගේ කට්ටියට ප ဋ ාණේ භාවනාව කරන්න අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඒ බොහෝ කට්ටියට අර පටිච්චසමුප්පාද ඉවර කරනවත් එක්කම අර කොටස් එක සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ආන්දරනේ සමාවෙන්න මේ දැන් පරමත්ත ලෙවල් එකේදී සම්පූර්ණම මේ සෙල්ෆ් කෙනෙක් නැති වෙන්නම ගියොත් ප ဋ ාණේ එතනින් සම්පූර්ණ වෙලාද?
ඒ කිව්වේ රම්‍යා දැන් ඔබ වහන්සේ ප්‍රකාශ කර විදිහට මට ඒ වචන කොටක් ඉන්නේ මේ දැන් මෙතන මම කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් මෙතන ආත්මයක් තියෙන්න පුළුවන් කියන දිට්ඨිය මේ හේතුඵලවාදයෙන් පටිච්චසමුප්පාදයෙන් බලලා ඒ කියන්නේ මෙතන දිට්ඨියක් නැහැමයි කියලා අවබෝධ කරගත්තොත් ප ဋ ාණ කොටස හැමදෙරේ ඒකෙන්ම කෙරිලාද නැද්ද? ඒකෙන්ම කෙරෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප ဋ ාණේ කරන්න අවශ්‍ය බොහෝ වෙලාවට ප ဋ ාණේ කරන්නේ යම්කිසි විදියකට right යම්කිසි විදියක දැන් මේක බලාගෙන ඉදිද්දි දැන් කෝෂලී යම්කිසි කෙනෙක්ට ආනාපාන සති භාවනාව කරනකොට දැන් මේ ආනාපාන කියන මේ භාවනාව කරද්දී උස්ම රැල්ලක් තියෙනවා උස්ම රැල්ල ඕගැනිකලි හට ගන්නවා පැවතෙනවා නැතිවෙනවා ඊට පස්සේ උස්ම රැල්ල භාවනාව කරාගෙන යනවා. උතර උස්ම රැල්ල දැන් යම්ෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් හරි දැන් අනිජ දුක්ඛ අනාත්ම පැත්තෙන් අපි බැලුවොත් උස්ම රැල්ල ඒත් මේ ඇඟ නිකම්ම උස්ම ගන්නවනේ. උතෝර එතන කෙනෙක් වගේ ඉන්නවනේ එතන උස්ම රැල්ල නිෂ්පාදනය කරන. Do you get what I mean? Yes. හරි. ඔතකොට ඒ උස්ම රැල්ල නිෂ්පාදනය කරනවා කියන ඒ මිච්ඡා දෘෂ්ටි අපි කඩනවා උස්ම රැල්ල චිත්තජ රූපයක්. හරි. ඔතකොට අර රූප ගණේදී කර්මජ රූප, චිත්තජ රූප, උතුජ රූප, ආහාරජ රූප ගත්තම ඔතකොට අපි මේ රූපයන් වල චලන වීම, ඇතිවීම අපි කඩනවා. ඔතකොට එන්නේ ඒ විපස්සනා ඥානෙ. ඔතන ඕම කඩාගෙන ගිහිල්ලා දැන් පටිච්චසමුප්පාදේ කළා පටිච්චසමුප්පාදේ නැමැති දැන් මෙතන සංස්කාර හැදීම හේතුඵල ධර්මය මේ ප්‍රචලිත කරන එන්නේ ඒ යෝගියා එතන ඒ යෝගියාගේ ඉන්ද්‍රිය අනුව මදි වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔතන මදි වෙනවා කියලා කියන්නේ යම් කිසි විදිහකට ආත්මයක් කොයි හරි හැංගිලා තියෙනවා. ඔතකොට දැන් ඔය කුණු කසලත් අයින් කරන්න ඕනේනේ. ඔතන ඔය කුණු කසල ඒ මට්ටමේ සියුම් කුණු කසලත් අයින් කරන්නේ මොනවද ප ဋ ාණේ උඩ. හරි. දැන් උදාහරණයකට for example another thing is through the kammas that are done and when the tadalammana arises after the javana process and when kammas sanskaras are created those sanskaras that are created are put on to the anusaya. අනුසය එක ගන්නවා. අනුසය ඉන්නේ ඒකෙන් මේ වෙනවා. ඒ එනර්ජි එක අනුසයට වැටෙනවා. ඒකෝට දැන් මේක කරන්න right කරන්න දැන් ඔය when people grow old and when their attention is not so strong අර ඇතුලේ තියෙන බොහෝ වෙලාවට අර ගොරෝසු ගති ටික උඩට එනවනේ. So you realize that you get more crankier and more all of those things. අර අනුසයේ effect එක වැඩි දැන්. හරි. මේ barrier එකක් flood gate එකක් නැහැ. filter එකක් නැහැ. හරි. ඔතකොට එතන යම් කිසි මිනිසෙක්ට එතන හිතෙන් පුළුවන් එතන දැන් මෙතන අනුසයට යන්නේ හෝ අනුසය තියෙන තැන ආත්මයක් තියෙනවා කියලා. A core self, a soul. You get what I mean? දැන් ඕක කොහොමද අයින් කරන්නේ? හරි. දැන් කර්මයක් කරනවා කර්මය අර අනුසයට උපකාර කරනවා හෝ අනුසයට වැටෙනවා ගිහිල්ලා. කර්ම කරලා. හරි. දැන් ඕකේ තියෙන ආත්ම සංඥාව කොහොමද කරන්නේ? ඒකට තමයි එතන අර different filtration levels ඕවා කෝෂලේ. ඔතකොට filtration levels වෙන්නේ ස්කන්ධ ආයතන ධාතු ටික filtration levels නෙමේ. filtration levels වෙන්නේ eightfold noble path, four noble truths. Samuppada highest is p ဋ ාණ. highest is p ဋ ාණ. ඒ කියන්නේ p ဋ ාණේ වෙන්නේ අර නාම රූප නාම අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය හේතුඵල ධර්මයටත් වඩා සියුම් සම්බන්ධතාවයට වෙන න්‍යාය පෙන්වා දෙනවා ප ဋ ාණ. ඔතකොට ආත්මය ඒ මට්ටමට ෆිල්ටර් කරලා තව ආත්මයක් ඉතුරු වෙන්න බෑ ඊට පස්සේ. හරි. ඔතකොට දැන් අපි දැන් මේ මට්ටමේ දැන් මෙව සාකච්ඡා කළා දැන් සමහර කට්ටිය මෙතන හිතන්න පුළුවන් ඇයි අපි මෙච්චර ගැඹුරකට යන්නේ? ඇයි අපි මෙච්චර අවශ්‍යද කියලා. හරි. දැන් අපි පාරමිතා කතාව ගත්තොත් හේතුඵල ධර්මයේ අනුව මේ පටිසම්භිදා ලාභී මට්ටමේ ධර්මයන් මිනිසුන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ ඒ හේතු වශයෙන් තියෙනවා හේතු 5ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පාරමිතා ධර්මයක් ගත්තම ඒ පාරමිතා ධර්මයක්
හේතු පහක් හින්දා මිනිස්සුගේ තියෙන මේ ධර්මය ભેද කරන්න පුළුවන් ගති ටික වැඩි අඩු වෙනවා මේ හේතු පහ උඩ. මොකද්ද මේ හේතු පහ? පළවෙනි එක හරි. පළවෙනි එක තමයි පටිසම්භිදාලාභී වන්නට හේතු වන්නේ අධිගමනය. අධිගමනය කියලා කියන්නේ මාර්ගඵල. හරි. පටිසම්භිදා වෙන්න බෑ මාර්ගඵල නැතුව. හරි. දැන් මාර්ගඵල යම් මිනිසෙයි පළවෙනි එක මාර්ගඵල. මාර්ගඵලය සාක්ෂාත් කරගත්තට පස්සේ මොන වගේ දේවල්ද දැන් මේ පුද්ගලයාට හේතු වෙන්නේ පටිසම්භිදාලාභී වෙන්න? පළවෙනි එක තමයි ධර්මය පරියක්තිය. Mastering the Dhamma, right? The word which we are doing, everyone, right? 4 to 5 days a week, we come together, we start at a certain point and we go to such depths. Pariyaktiya. තුන්වෙනි එක පළවෙනි එක අධිගමනය, දෙවෙනි එක පරියප්තිය, තුන්වෙනි එක සවණය. ධර්ම දේශනා, ධර්ම සාකච්ඡා මට්ටමේ මේ සෝතද්වාරෙන් ධර්මය ආග්‍රහණය කරනවා very attentively and very respectfully. ඒ කියන්නේ ධර්ම ගරුත්වය අහන ඇසෙන්න ලබන ඒ ධර්මයේ කෙරෙහි ධර්ම ගරුත්වය සහ සතිය. ධර්ම ගරුත්වය සහ සතිය. අර ගරුත්වයක් තිබ්බමනේ යම් කිසි දෙයක් තව දැනගන්න ભેද කරන්න අවශ්‍යතාවය ඌමනාව හටගන්නේ නේද? හරි. ඔතකොට තුන්වෙනි එක වෙන්නේ සවන කියන දේ. හරි. hearing, attentive and with respect, right? ඔතකොට දැන් අපි දැන් ධර්මදේශන දැන් අපි Zoom හරහා ගොඩක් දේවල් කරනවා නම් right ටික දැන් කියමු අපි යම් කිසි ලෙඩක් දුකක් වුණාම ඉතින් ඇඳේ ඉඳගෙන හැවුවට කමක් නැහැ. ඒ වුණාට දැන් අපි කියමු දැන් if I am on your TVs or something of that sort, you know, and you're with your legs up, you know, listening to the Dhamma, right? දැන් මම දන්නේවත් නැහැ. ඒක මට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි, මම දන්නේවත් නැහැ. The cameras are off, no, right? ඒ වුණාට ඒක ඕගොල්ලෝගේ ධම්ම ගරුත්වයට බලපානවා. හරි. ධම්ම ගරුත්වයට ඒක බලපානවා. so එන්න ඒ වශයෙන් තමයි මේ හේතුඵල වශයෙන් මේ පාරමී හේතුඵල ටික මෙන්න මෙතන අපිට කියා දීලා තියෙන්නේ. හරි. මේ සමනය. ඊට පස්සේ තියෙනවා පරිපුච්ඡ කියන එක. පරිපුච්ඡ කියලා කියන්නේ inquiry. ඒ කියන්නේ ධර්මයේ අහලා ඒ ධර්මයේ ගැටලු සහගත දේවල් අපි අර දැන් බොහෝ වෙලාවට අපිට හිතෙනවනේ මෙන්න මේක අහලා සයින්හන්සේ මේක මෝඩ දෙයක්ද දන්නේ නැහැ. you know ඒ කියන්නේ එතකොට අර තමන්ගේ ලැජ්ජාව පැත්තකට දාලා ධර්ම පුච්ඡක. තමන් you ask questions upon the Dhamma, you might come out looking like a fool. Let us say you might come looking like a fool or someone who doesn't know much Dhamma, but that is of no essence to you. What you want to do in your mind, හේතුඵල මේ කතා කරන්නේ, is know the depth. Do you get what I mean? ඔතකොට self එක පැත්තකට දාලා තමන්ගේ ධර්ම අර පරිපුච්ඡ කියන question the Dhamma. හරි, question the Dhamma. Meaning that intention to want to excavate and know the Dhamma to a even greater depth. That's the fourth one. Paripuccha. Ahana dharme uda prashna karanava. Hare ahana dharme uda prashna karanava. Othada guruwarek වශයෙන් හෝ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් වශයෙන් මගේ වගකීම තමයි දන්න දේ දන්නවාසේ උත්තර දෙනවා, දන්නේ නැති දේ දන්නේ නැහැ කියලා හොයලා ගිහිල්ලා ආපහු බල්ලැවිල්ලා ඕගොල්ලෝ උත්තර දෙනවා. ඒත් ඕගොල්ලෝ මගෙන් බලාපොරොත්තු වුණොත් බන්තේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දන්නේ නැහැ කියලා you are expecting me to be සරුවක්ඥ. හරි, සරුවක්ඥ. සරුවක්ඥ නෑනේ. සාරිපුත මහරහතන් වහන්සේලා වුණා සරුවක්ඥ නැහැ. හරි, සරුවක්ඥ වෙන්නේ බුදු පියාණන් වහන්සේ විතරයි. ඔතන ඒ වගේ අපේ ධර්ම අපේ කල්යාණ මිත්‍රය ඒ වගේ දේවල් මගෙන් බලාපොරොත්තු වුණොත් මට උතන බොරුකාරයෙක් වෙන්න තමයි වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝගේ මේ ඕගොල්ලෝව පාත් එකේ උතකට ගෙනියන්න මම බොරු කාර්යයක් වෙලා
මගේ පාත් එකක් මම ભેද කරාගෙන තමයි ඔයගොල්ලෝගේ පාත් එක නේද? ඔතකොට එතන කල්යාණ මිත්‍ර ගතියක් නෙමෙයි. කල්යාණ මිත්‍ර ඔතකොට එතන you have to ask the questions. If I know, or any teacher, if they know, they answer. If they don't, they must be able to. That is mine, or any teacher's Valkima, right? The fifth and last Hetupala is Pubba Yoga. Pubba Yoga kila kiyanne e අහන ධර්මයේ භාවනාවට එකතු කරාගෙන ඒක භාවනාවෙන් දකින්නට නාම රූප සමත විපස්සනා ආදීන් ඒවත් එක්ක සංකාර උපේක්ෂාව වෙනකන් භාවනාවට මේක අදාළ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක එෆර්ට් එක දානවා. මෙන්න මේක අපේ භාවනා එක්ස්පීරියන්ස් එකට එකතු කරන්න. ඔතන දැන් යමෙක් හිතුවොත් දැන් ධර්මයක් හැව්වම දැන් අපි ධර්මයක් අහන අවස්ථාවේදී දැන් දේශකයානෝ නැත්නම් අපේ ගිහි කල්යාණ මිත්‍රෙක් වෙන්න පුළුවන්, පැවිදි කල්යාණ මිත්‍රෙක් වෙන්න පුළුවන්, සතෙක් වෙන්න පුළුවන්. හරි, සත්තු ධර්මයේ කියලා තියෙනවා නේද අපේ ජාතක කතාවල? සතෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට දැන් මේ ධර්මයේ අපිට ප්‍රැක්ටිස් එකට, ඒ කියන්නේ ධර්මයේ එතන කතා කරන ධර්මයේ කතා කරනකොට මගේ මිත්‍රයාට හොඳට මේක අර මේකේ තියෙන ඩෙප්ත් එක මිත්‍රයාට තේරෙනවා, මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ගති නේද? Right? I don't get the gist or I don't get the essence, but my friend or my other Kalyana Mitras, they understand a depth that I am not sure about. Or I don't see. Ekamata, it's not obvious to me. Right? ඔතකොට එන්නේ මෙන්න මේක තියෙන පඤ්ඤා පබ්බේද කතාවේ. හරි, පඤ්ඤා පබ්බේද කතාවේ පටිසම්භිදා වේ. හරි, sorry මේ විසුද්ධි මාර්ගය. හරි, පඤ්ඤා පබ්බේද කතා. ඔතකොට ප්‍රඥා පබ්බේද කතාවේ දැන් මෙන්න මේක කියන්නේ. ඔතකොට ඒ ශ්‍රාවකයා හේතු ඵලයන් උඩ දැනගන්න ඕන. ඒ ශ්‍රාවකයාගේ හේතු ටික සකස්විලා නැහැ අරවෙනි ධර්මයේ විශ්ලේෂණය කරන්නට, ධර්මයේ ભેද කර බලන්නට හේතුව ඇති වෙලා නැහැ. ඔතකොට ඒ පුද්ගලයා කරන්න ඕන මේ පහ කියන එක. හරි, මේ පහේ පළවෙනි එක අධිගමනය, which is Magga and Phala. You will come to that, right, eventually. ඒ වුණාට the second, the third, ඒ කියන්නේ පරියප්තිය, ශ්‍රවණය, පරිපුච්ඡය, පුබ්බ යෝගය කියන මේ කොටස් හතර සම්පූර්ණ කරන්න, නිරන්තරයෙන්ම වර්ධනය කරන්න උත්සාහවත් වෙන්න ඕන. ධර්මයේ යම් කිසි විදියකට අපි කියමු මෙත්ත සූත්‍රය කියලා. මෙත්ත සූත්‍රයේ අපි යම් විග්‍රහයක් අහනවා. ඒතේ විග්‍රහය දැන් අහුවට විතරක් මදි. ඒක කඩ ඇතුළට යන්න හුරු වෙන්න. හරි, කඩ එතකොට ඒක එතන ඇතුළට යන්න හුරු වෙන්න. ඔතකොට ඇත්තටම ගුරුවරයා හරි දෙයක් කිව්වද වැරදි දෙයක් කිව්වද කියන එක, නැත්නම් ගුරුවරයා කියපු දෙයට තව ගැඹුරක් අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්ද කියන එකට හුරු වෙනවා මනස. මොකද අපි ඔක්කොමලා දන්නවා අපේ නිවන, අපේ විමෝක්ෂය අපි අතයි, අපි තුලයි, අපි අතරයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ only we can bring about that vimokka, not anyone else. උතරේ විමෝක්ෂය අල්ලන්න පුළුවන් මට්ටමකට එන්නේ මෙන්න මේ හේතු පහ උඩ. පැහැදිලිද ඔක්කොමලාට? හරි. එහෙමනම් අලුත් දේවල් ටිකක් අද ඉගෙන ගත්තද? හරි. එහෙමනම් අපි ස්වාමීන් වහන්සේ එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? ඔව්. මෙත්ත සූත්‍රය කියලා කිව්වේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඔව්, මෙත්ත සූත්‍රය. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය? ඔව්, කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය. මෙත්ත සූත්‍රයේ විතරක් නෙමෙයි අපේ හිරන්තේ මේ හැම සූත්‍රයක් ඕනම ධර්මයක්. ඕකේ. හරි, ඕනෑම ධර්මයක්. හරි. ඕකේ. යම් කිසි ඉන්ක්ලිනේෂන් එකක් තියෙන්න ඕන මේක පරාසය කඩාගෙන ඇතුළට යන්න. හරි. දැන් වෙලාව almost 3:49. ඉතින් දැන් අපි ගොඩාක් වෙලා ධර්මයේ සාකච්ඡා කරා. ඒකත් එක්ක දැන් අපි පොඩ්ඩක් භාවනා කරමු. හරි. එහෙනම් අපි භාවනා කරමු. Do you all want to have a little break to go to the bathroom or what not? Are you all okay? Hari, and we will continue. Let us sit.
comfortably. Let us sit comfortably. Taking a deep breath in. Inspired by the Buddha, Dhamma, and Sangha. The word of the Buddha, the essence of the Buddha's life and practice that has motivated, inspired the Dhamma within all of us. We sit here together to observe the present, release the mind from everything that is to do with the past, not even giving a second thought to what has arisen and ceased just a moment ago. Simply come into the present. There can be so many things affecting the present. The feeling, emotions of tiredness. The feelings, emotions of physical pain or comfort. Let us let all of that go and bring ourselves to this very present moment, right here, right now. Knowing that all sankharas that arise, they are fleeting in nature. They arise and cease. Arise and cease. Arise and cease. Gently, gently. Let us bring our focus over the mind and the body to a singular point, to observe the breath, to observe the breath. Calmly, calming the body and mind with every moment. As the mind is fixated on a singular point,
allow the mind to observe the rising and passing breath, the organic, involuntary breath. Gently, gently, gently. As you continue to observe, all other sankharas fading away as the focus upon the breath enables you to observe the breath without any form of greed or attachment. Just observing, just observing. Very gentle. Allow the mind to calm as you are simply aware of the breath. Observe, observe.
gently. Noting the long breath as the long breath. The long in-breath as the long breath in. The short breath as a short breath. Observe how, when the mind calms and with it the body, the gross breath becomes a long breath. As you further calm the sankharas, a long breath becomes short. Only observe, being in the present. And let us acknowledge how blissful and calming it is to not cling on to the sankharas, but to just simply observe as it unfolds without getting attached. Observe, observe, observe.
gently. As the breath becomes subtler and subtler, with every breath, the present becoming more and more evident, clear, and to observe this clarity of the breath, the mind too is clear, focused, with one pointedness. Imagine that at this moment exists just the mind that observes and the breath that is being observed. Observe, observe, observe. As this level of clarity occurs, unfolds, you might now be able to observe the arising presence and cessation of the in-breath, the arising, possessing, and cessation of the out-breath. With each breath, the mind adverting and being with the breath sees the upada, the titi, and bhanga moments that unfold in the present. Pada, titi, bhanga, upada, titi, bhanga, upada, titi, bhanga. Observe just these 3 moments that occur with each and every in-breath and out-breath, just like with all sankhara. Observe the whole body of the breath. Upada, titi, bhanga.
Gently, gently, as you keep observing this very subtle breath, noting the moment of arising, the ceasing of that arising, the processing moment, till the end of the processing moment and the arising of the dissolution moment, until its ceasing. The mind clear, illuminated by the power of this present moment and practice. With every breath, the sankhara becoming even more calm and tranquil. Gently, as you keep with the breath, as you keep with the breath, gently, gently, noting the whole body of this very subtle present breath occurring, unfolding. Let us slowly, getting rid of all the sankharas to do with impatience, boredom, all the achillesas, tiredness, fragility, overwhelming feelings, all of that ceasing, 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 with great clarity upon the breath. Let us keep our focus within the present, within the present. And as you do, a bright and brilliant, luminous light or a cloudy formation right near your nose occurring. Let us keep observing the breath, letting go, letting go, letting go of all and every grossness. And as you do, this light grows in clarity, brilliant and radiant, solid it becomes, but without any clinging or hope that it would become solid or anything greater than it is, without any of those sankharas. Let us keep observing the breath, the subtle, the fine breath.
Gently, gently. Let us have no barriers for our experience, no assumptions of what we would experience that is the future. Come to the present, be with the breath. Upada titi banga. Upada titi banga. Upada titi banga. Observe. Observe how it is only in this present and the most subtle and finest present that everything exists. Even a micro moment in the future is the mind imagining. Even a micro moment in the past is the mind remembering. These are both times that we must avoid and just be with the most present moment, which is the only real life that is lived and experienced. Let go of the past and the future. Let us acknowledge the bliss, the tranquility, the profound level of clarity we have of this moment, and how enlightening the present is when compared to all else beyond the present. The hallucination and living in those hallucinations, where the object takes the upper hand. But in this moment, sati over the present breath, gently observe.
Gently. As you're focused upon the breath, the nimitta shining brilliantly, radiant, becoming more and more solid. Observe, observe, observe. As the nimitta becomes more and more formed and solid in nature, upon seeing the progress of the nimitta and being able to be with the breath without any form of control, gently, gently, see how the mind experiences a sense of such subtlety that the breath itself disappears, along with any form of knowing of the body. The kaya, vijnana, not arising in just the mind. And over the nimitta, a great sense of zest, priti, arising deep within the mind over the progress of the nimitta and the meditation. This priti becoming more and more profound, arising, arising, arising. A deep and profound experience of piti.
Gently experiencing this Preeti fully within the present, knowing the moment of arising, possessing, passing. The Preeti saturating across the mind, within the present. Observe, observe, observe. Gently taking a deep breath in, becoming aware of the body, breath, the mind.
the environment. Gently, gently. Being aware of all the five senses. Taking a deep breath in. And when you are ready, sadhu, sadhu, sadhu. All right, everyone. So we come now to discuss our own personal experiences. And for those of you who want guidance with regards to their current meditation practice, which is, of course, Sunday is just one day, and the meditation that we do should excel beyond just a Sunday to every day of the week. And possibly it becomes even more better and easing to the path should we be able to have awareness over our daily activities, noting the Kaya Anupassana, the Iriyapatha. And also for those of you who are practicing the Dhammanupassana on the daily, which we have been doing for quite some time now, you can now bring in the noting to observe the action of contemplating. So bringing the noting to observe the action of contemplating the Buddhanusati as well. So in turn, whilst we are now established in the path to a certain extent or degree where we are working with the Dhamma every single day, through our revision of the Dhamma, listening to Dhammadeshanas, all of that, the most important component is the excelling of or the progression of our awareness, which allows us to tap into those deeper states as we were discussing in our session prior to the meditation. So who would like to share their experiences? And for Kammatthana, who would like to start? I know that starting is always difficult, so I usually call out for someone. Who do we pick? Mala, would you like to start, Mala, for all of us? Oh, yes, you should be able to unmute yourself now. Mala. Is it about today's experience? Or? Today's experience, and of course, if you, with your meditation. So it can be today's experience or any other experience. Bhante, I'll talk about today's experience because I missed for a couple of weeks because of the holidays. What I want to tell you is I can't meditate for a long time.
I start meditation with Anapana, and then I get very much relaxed. I get to the state of relaxation, and the breath gets very subtle, and I feel very relaxed and happy about it. But after some time, I lose that feeling, and I have to start it all over again. So it's not a lengthy process, and so I don't get into very deep meditation. But during the time when I am in when I'm in good state of meditation, I get a very relaxed and a happy feeling, and maybe half an hour I can do that completely, but I get out of it very soon, after about half an hour. Okay. And when it comes to the feeling that you were speaking about, what kind of feeling is it, Mala? It's a very relaxed feeling, as if I feel as if I have achieved something. That's what I feel. And the breath is very subtle. Hari. Yeah. But I don't get any I haven't had any nimitters. Hari. Ethana Mala, what you can do is this, right? First of all, Siulu Sabbe Sankhara Anichati. So, hoping for the extension of the experience of the Sankhara, hoping that the Sankhara lasts longer than it actually does, we know it does not happen in that manner. You know that already. Hari? ඔතකොට දැන් මෙව්වගේ අවස්ථාවක අපි කියනවා මෙව්වගේ දෙයක් මාලා. හරි? which is දැන් ආනාපාන සති සූත්‍රයේ පටන් ගන්නේ දිග උස්ම රැල්ලෙන්. ඊට පස්සේ අපි එනවා දිග උස්ම රැල්ල කෙටි වෙනවා. උතට කෙටි උස්ම රැල්ල බලනවා. උතට කෙටි උස්ම රැල්ල ඊටත් වඩා සටල් වෙලා ඒ උස්ම රැල්ලේ කෙටි වශයෙන් හෝ දිග වශයෙන් කෙටි වශයෙන් දැක්කේ උස්ම රැල්ලේ ඊට වඩා ලොකු ඩෙප්ත් එකක් අපිට පේනවා හෝ අපිට අල්ලන්න පුළුවන් ඒ උස්ම රැල්ලේ හටගන්න අවස්ථාවද උත්පාද අවස්ථාව ටිටි අවස්ථාව සහ බංග අවස්ථාව ලේසියෙන් පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ it is with that kind of subtlety. එතන මාලා මෙහෙම කරන්න. දැන් ඔය අවස්ථා තුනේ මොන අවස්ථාවද පේන්නේ? දිග උස්ම රැල්ල පේනවද? පේනවා. කෙටි උස්ම රැල්ල පේනවද? එකක් පේනවා. උත්පාද ටිටි බංග අවස්ථාව පේනවද? ඒක මං හිතලම ගන්නවා. හිතලමගන්නවනේ. හරි. එහෙමයි. එහෙනම් අපි කියමු කෙටි උස්ම රැල්ලේ ඉන්නේ කියලා. හරි. කෙටි උස්ම රැල්ලේ ඉන්නවා කියන්නේ එහෙනම් ආනාපාන සති භාවනාව කරනකොට දිග උස්ම රැල්ලත් එක්ක අඛණ්ඩව හෙල්ලෙන්නේ නැතුව එතන මිනිත්තු 30ක් ඉන්න. හරි. හෙල්ලෙන්න එපා එතනින්. හරි. දිග උස්ම රැල්ල මේ මිනිත්තු 30 උඩ දිග උස්ම රැල්ල කෙටි වුණොත් කෙටි උස්ම රැල්ල බලන්න. ඒත් ඊට වඩා දුරක් යන්න එපා. හරි. දිග උස්ම රැල්ලත් එක්ක මිනිත්තු 30ක් ඉන්න, කෙටි උස්ම රැල්ලත් එක්ක මිනිත්තු 30ක් ඉන්න. හරි. you can do it you can do it ඒ දෙකම එනව නම් කීමු අපි උදේ භාවනා කරනවා රැට භාවනා කරනවා කියලා. උතුර කරන්න පුළුවන් උදේ බලන්න දිග උස්ම රැල්ල රැට බලන්න කෙටි උස්ම රැල්ල. හරි. දිග උස්ම රැල්ල හරහා හොඳේ you cannot jump. හරි. දිග උස්ම රැල්ල හරහා. ඕම කරාගෙන ගියාම එතන වර්තමාන මොහොතේ you will begin to see the pure present moment. At that moment time will disappear. Right? ඒක එනකන් මිනිත්තු 30 බලන්න. එතනින් කණික සමාධිය වැඩෙනවා. කණික සමාධිය වැඩිනම කෙලෙස් යටපත් වෙනවා. කෙලෙස් යටපත් වුණාම අර ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය බලගතු වෙනවා. උතෝර ඒ විදිහට අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඇති වෙන සංස්කාරයන් හොඳ ඒ කියන්නේ හොඳ දවසක හෝ නරක දවසක ඒ කියන්නේ භාවනාවෙන් හොඳ අත්දැකීමක් තියෙන දවසක නරක අත්දැකීමක් තියෙන දවසක ඌ ඔක්කොම දාන සංස්කාරයන් වලට. හොඳ එක සංස්කාරය නරක එක සංඛාරයක්.
මිනිත්තු 30 එහෙම භාවනා කරන්න එක කොටසට මිනිත්තු 30ක් දීලා අනිත් කොටසට මිනිත්තු 30ක් දීලා කණික සමාධිය ඉක්මනටම වැඩේවි. හරි. භාවනා එලි නිමිති එව්ව එකක්ම don't hope or wish. Whatever that unfolds, just observe. හරි. ඒත් මිනිත්තු 30ක් අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න මාලා even if you want to use a timer or something like that, that is fine. Right, but you will know as you have been meditating, you will know when 30 minutes have elapsed. Right, just stay with that. Okay, and continue. ඒතර සංස්කාරයන් pleasant experiences, unpleasant experiences ඒ දෙකටම ඇලෙන්න එපා. මේක පැවතේවා, මෙව්වගේ භාවනා අධිකී මට තව තියේවා, එව්ව කිසිවක් එපා. එව්ව ඔක්කොම සංස්කාර එකතු කරනවා විතරයි. Just hoarding. Right, එව්ව සියල්ලම සංස්කාර. එව්ව ඇති වුණා, පැවතුණා, නැති වුණා, එච්චරයි. හරි. ඒ මට්ටමට කරාගෙන යන ඊළඟ සතිය වෙනකම්. අනිවාර්යෙන් කරන්න උදේට රැට නැත්තම් පුළුවන් නම් ඉතින් පැයක්ම අරගෙන කරන්න. ඒ වුණා අනිවාර්යෙන් මිනිත්තු 30ක් ඉන්න. දැන් ඔය boredom, impatience මේක විතරයිද බලන්න තියෙන්නේ කියලා ටිකක් එපා වෙන ගතියක් ඔය සමාට එනවනේ භාවනාවේදී නේද? ඒව ඔක්කොම දාන සංඛාරයන්. ඔතකොට සියලු බුදුවරු රාතන් වහන්සේලා පච්චේක බුදුවරු කරපු දේ හරි ඒක අර බුදුහාඳුරන් කෙරෙහි තියෙන ධර්ම රත්නය කෙරෙහි තියෙන සංඝ රත්නය කෙරෙහි තියෙන ශ්‍රද්ධාව මුල් කරාගෙන ඉන්ද්‍රියන් බැලන්ස් කරාගෙන අන්නර boredom, impatience එව්වා කිලෙස් වශයෙන් මෙව කළ මෙන්න මෙව ප්‍රගුණ කරන්න ඕන ගති නෙමෙයි මෙව අත්හරින්න ඕන ගති මට්ටමට දාලා අත්හරින්න. හරි. ඒ කියන්නේ අර boredom, impatience නෙම ආවම අපි එව්ව ඇත්ත තියෙන ස්වභාවයන් වශයෙන් ගන්නවනේ. ගන්න එපා. ඔය ඇත්ත තියෙනව නෙමෙයි. ඔය නිකන් ඔය මනස කෙලස් ටික යටින් දඟලනවා මෙන්න මෙතන කෙලස් ටිකේ මුල් ටික ගලවන හදනකොට. එච්චරයි. You get what I mean, මාලා? හරි. අර utmost present moment එක ආවම ඔය සියලු සංස්කාර ටික ඔක්කොම හැලෙනවා. ඔතකොට භාවනාව ඊට වඩා වාට පහසු වේවි. වෙන මොනවාරි තියෙනවද මාලා? Just think, just that, yeah. Physical just ailments, not continuous. physical ailments, nothing. Nothing. නේ just that no. එනං ඕක විතරයි මාලා. ඕක කරාගෙන යනකොට ඊට පස්සේ ඊළඟ සතිය අපි ආපහු ඩිස්කස් කරමු. හරි. එහෙමනම් who is next? හවුදරනේ කෝෂලී අත්දැකීම ෂෙයා කරගන්න අවසරයි. දැන් මේ භවංග සිතේ ඉඳන් මෙහිම හෘදවස්සේ චලනය දකින්නකොට එක එක දේවල් වලට දැන් අපි හිතමු කුරුල්ලෙක්ගේ සද්දය එහෙම නැත්නම් කෝච්චියේ යන සද්දේ එක එක විදි වලටනේ මේක චලනය වෙන්නේ එක එක දේවල් වලට. එතකොට හාමුදුරනේ ඒ චලනය ඒක දැක්කා. එතනදී දැන් එක අවස්ථාවක කුරුල්ලෙක් කෑ ගහනකොට ඒ කුරුල්ල කෑ ගහනකොට ඒ හඬ වෙනස් වුණා. ඒකම කෝච්චියේ ට්‍රේන් එකේ සද්දේ දකින්නකොට අර මං හිතන්නේ අර සද්දේ වැඩි වෙනවා ඊට පස්සේ අඩු වෙනවා. එතකොට හඳුන්නේ එතන thin slices දාන්න පුළුවන්ද? දැන් ඔබ වහන්සේ කිව්වා එතන සංඥාවක පරාසයක් පමණයි තියෙන්නේ කියලා. එතකොට එතන උපාද චිටි බංගත් බලන්න පුළුවන්ද? එතන උපාටිටි බංගේ අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න පුළුවන්. ඒත් කෝෂලී ඔන්න ඔය අවස්ථාව බලන්න යන්න ධාතු මනසිකාරය හරහා. Right? මේ ධාතු මනසිකාරය හරහා Shiroma, can you forward to Koshali the recording that we have that you forwarded to Paul? Can you forward that to Koshali? The ධාතු මනසිකාර please. Yes. අර ධාතු මනසිකාරය අර ටෝක් එකයි ගයිඩඩ් එකයි. ඕක ඒ ගයිඩඩ් එක Shiroma එවාවි කෝෂලේ. ඒකින් Shiroma කෝෂලි පොඩ්ඩක් ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. ඒ හරහා යන්න.
එහෙමයි. හරි මොකද ඔය හෘද වස්තුව කෝෂලිය ඔය විදිහට ඇල්ලුවම හරීම දුක්ඛ සාගතයි කියලා කියන්නේ very difficult. මොකද හෘද වස්තුවේ චලනය වීම වෙනවා හැම වෙලේම. එතකොට චලනයක් පමණයි පේන්නේ. හරි ඕක තව අපි නැරෝ ඩවුන් කරන්න ආනාපාන සතියෙන් ධාතු මනසිකාරයට ගිහිලා ධාතු මනසිකාරයේ උතර නැරෝ වෙනවා ටෙන්ෂන් එක පටවිය ආපෝ තේජෝ වායෝ වලට. එතකොට අපි චලනය වීම බලන්න අර අරමුණු එතකොට නැරෝ ඩවුන් කරලානේ දැන්. Do you get what I mean? Yes. We narrow it down so all the other stuff සම්මුති ලෝකේ තියෙන ඔය කෝච්චියක්ද කුරුල්ලෙක්ද කියන එක නෙමෙයි. හරි එතකොට අර ආග්‍රහණය වෙන්නේ අර චලනය වෙන තැන විතරයි. ඒකට යන්න ඉස්සරහම පොඩ්ඩක් කරන්නකො මේ ධාතු මනසිකාරය 12 ආකාරය. ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් හෘද වස්තුව. අර පඨවි ආපෝ තේජෝ වායු පරමාර්ථය බලලා ඉන්න කෝෂලේ. නැත්තම් ඕක narrow down වෙන්නේ නැහැ. You get what I mean? Yes, yes. Okay. ඒක narrow down වෙන්නේ. අර ධාතු මනසිකාරය පොඩ්ඩක් කරලා ඊට පස්සේ කරන් බලන්න පුළුවන් ඉස්සරහට හෘද වස්තුව අල්ලන එක. හරි. මොකද හෘද වස්තුව අල්ලන්නේ සුද්ධාෂ්ටක ප්‍රසාද රූපයන් වල සුද්ධාෂ්ටක ටික බලලා ඊට පස්සේ කම්මජ උතුජ ආහාරජත් බලලා තමයි අපි හෘද වස්තුව අල්ලන්නේ. මොකද එච්චර සියුම් මෙතන. මොකද හැම දෙයකම චලනය වෙනවා. ඒක narrow down කරේ නැත්තම් චලනියක් විතරයි පේන්නේ. Do you get what I mean? Make sense නේ. මොකද මනසෙන්නේ ඉතින් හැමදේම වෙන්නේ නේද? නේ? ඉතින් ඒක narrow down කරන්න ඕන. උතකොට narrow down කරාම අනිත් එක narrow down කරන්න ඕනේ පරමාර්ථ භූමියේ. සම්මුති භූමියේ නෙමෙයි. ඔව්. හරි? හරි කෝෂලේ. මේ චින්තා Did you have anything to share, Chinta? Leela? No, Bante. Ne. Hari Chinta. May Leela? Not that, nothing much I could really say because I have missed quite a lot, Swaminathan. I have not been around, sort of, maybe I have listened to about 3 days and a different one, different times. So I have only thing but I used to do Anapana Sutra that I do regularly, but whenever I get a chance, but sometimes I have hospital appointments and quite a bit of other things happening. Yeah. This is the way back Swaminathan. Hari Leela. May Hemamali, shall we go? Shall we? Answer. Matter long breath, short breath, long in breath and long out breath, then short in breath and short out breath, subtle breath. It was a subtle breath එකතර සායනහස කියපු විදිහට මම පටන් ගන්න එකයි තියෙන එකයි බලනවා. ඒක ඉස්සෙල්ලා in breath එකේ තමයි හොඳට පෙනුනේ, out breath එකේ යාන්තම් පෙනුනේ. දැන් ඒක ප්‍රැක්ටිස් ඒක කරනකොට ඒක ක්ලියර් වෙන ගතියක් මට දැන් තේරෙනවා. ඒක එතන තමයි මම ඉන්නේ සයන්ස්. ඒ කියන්නේ ක්ලියර් වෙන ගතියක් කියලා කියන්නේ හේමාලි? ඒ කියන්නේ දැන් අර ඉස්සෙල්ලා මට in breath එක විතරයිනේ තේරුනේ. in breath එකේ පටන් ගන්න එක තියෙන එක නැති වෙන එක. දැන් මට out breath එකත් ක්ලියර් කියන්නේ ක්ලියර් ගතියක් තේරෙනවා. මම ඒක දිහා තමයි දැන් බලන් ඉන්නේ. Wonderful. දෙකම without any form of bias. හරි. එතකොට මේ හේමාල මට පොඩ්ඩක් කියන්න කොහොමද උපාටිරි භංගේ පේන්නේ කියලා? දැන් අර මේ ගොඩාක් සටිල් වුණාම පටන් ගන්න වෙලාව තේරෙනවා. තියෙන වෙලාව නැති වෙන වෙලාව. ඊට පස්සේ අනිත් එකේ පටන් ගන්න වෙලාවේ තියෙන වෙලාවේ නැති වෙන. හරි. එතකොට පටන් ගන්න වෙලාව දිගයිද හේමාලේ? නෑ. එහෙම නෑනේ. නෑ. දිග නෑ සර්. ඒ දෙකම කොටට තමයි පේන්නේ මට. හරිම කෙටි. හරිම කෙටි වෙනසකට තියෙන්නේ අර මේ දැන් ළඟදී ඉඳන් අර අනිත් එකෙත් පේනවා සර්. ඒ කියන්නේ මුලදී එකයි දැන් දෙවෙනි එකෙත් පේනවා. ඒක කන්ටිනියු කරන්න හේමාලේ. ඒක විදියටම කියන්න. කියන්න.
නෑ ඒකම දිගටම කරාම හරියද? දිගටම කරන්න හේමල් දිගටම කරන්න මේ පරියන්කේ වෙලාව කීයද දැන්? මගේ දැන් 1 hour and 5 to 10 minutes වගේ යනවා. 1 hour and 5 maybe to 10 minutes. 5 to 10 minutes. ඔව්. එතකොට හේමාලි දැන් පරියන්කේ පුරුණුට මේ බෝඩම් ඒ වගේ දේවල් එනවද? නෑ සර්. ඒකත් මම ආසාවෙන් කරා. ආසාවෙන් සතිය ඇති කරගන්න වීරයක දරනවා. ඔව්. එතකොට හේමාලි දැන් යම්කිසි විදිහකට අරමුණක් පැහැදිලි වෙනකොට ඒකට යම්කිසි ජෝයි එකක් එනවද එතන? අර නිකන් අර ඒක ජෝයි එකක්ම කියන්න බෑ සනස් අර සතිය තියෙන ගතියක් මට තේරෙනවා. හරි. නෑ ඕම කරාගෙන යන්න හේමාලි තව පොඩ වැඩි කරාගන්න පරියන්කේ. තව පොඩ වැඩි කරාගෙන හොඳට දැන් ඕමම කන්ටිනියු කරන්න තව පොඩ වැඩි කරන්න උත්සාහවත් වෙන්න පරියන්කේ. තව පොඩ වැඩි මේ විදියටම ඔය විදියටම කරාගෙන යන්න. ඔය විදියටම කරාගෙන යන්න. right? එළිවලට ආලෝකයේ කිසිවකට අවධානය යොමු කරන්නේ නැතුව ඔය විදියටම කරාගෙන යන්න. හරි. මේ වෙන කවුද? අනෝම? Oh, Shriyani, do you want to go, Shriyani? Yes, Bhante. Yes. I followed the normal Anapanasati technique, the long breath, short breath, and then I noticed the warmth of the coldness of the breath, and then it started breaking the breath, and then Upadachiti Banga I saw through the breaking, kadi yana husma ralla. ඇති වෙනවා නැති වෙලා පැවතිලා යනවා නැත්නම් ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ බ්‍රෙත් එක නැති වෙලා ගිහිල්ලා ප්‍රීති සුඛ ඇති වෙලා ඇති වුණා ප්‍රීතිය ඇති වෙලා ඊට පස්සේ සුඛ ඇති වෙලා one pointed mind එකේ ඉන්නකොට මට එක පාටම දැනෙන්නේ නැතුව යනවා හැමදේම. So I thought whether I'm going to බවංග නිතර එතෙන්ද යනවා ඇටෙනවා ඒ බවංගෙට එක පාටම ඔක්කොම නැති වෙලා ගිහිලා හුස්ම රැල්ලක් නැති වෙලා ගිහිල්ලා එතන ඉන්නවා. Then when I hear your voice I quickly I've come out of it. Why am I doing that? ඒක ඒ විදිහට සිදු වෙන්නේ ඇයි? එහෙම වෙන්නේ. ඒක ඒ වගේ අත්දැකීමක් එන්න හේතු කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ හැම අරමුණකම ඇතිවීම පැවතීමක් නැතිවීමක් තියෙන ආපහු ඒ අරමුණ හට ගන්නට කලින් වෙන අරමුණක් එන්න පුළුවන්. හරි. පංචද්වාරා වචනේ දුවන්න පුළුවන් නැංග වටේම. හරි. එතකොට නාමස්කන්ධේ තියෙන්න පුළුවන් නාමස්කන්ධේ තියෙන දේ රූපස්කන්ධයට යන්න පුළුවන් attention එක රූපස්කන්ධයට අරමුණු කරාගෙන තියෙන attention එක නාමස්කන්ධයට එකපාරටම පෙල්ලෙන්න පුළුවන්. උදේ ඒ වගේ අවස්ථාවලට එක පොඩි පොතවල් වල අපිට හිතෙන්න පුළුවන් අපිට experience වෙන්න පුළුවන් නැති ගතියක්. හරි. නැති ගතියක්. එතකොට දැන් ශ්‍රියානි ඔය අවස්ථාවට මේ ආනාපාන සතියේ ඇයි කොහොම තේජෝ ගතිය ආවර්ජන කරේ ආනාපාන සති භාවනාවේ? හුස්ම රැල්ල ගන්නකොට සීතලයි. එළියට යනකොට රස්නේ. ඒ ආනාපාන සතියේ වේදනානුපස්සනා මොහොතට එන්නේ නැතුව ආනාපාන සතියේ ඇයි උතුර වේදනානුපස්සනාව හට ගන්නකොට ආනාපාන සතිය ආනාපානාව නැති වෙලානේ. හරි. එතකොට ඇයි තේජෝ ගතිය ආනාපාන සතියේ අරමුණු කරාගත්තේ? Bhante, can I say something about that techniques we do? In the Anapanasati technique, in the when we watch the short breath in breath, we tend to look at the 4 elements as a gati, not as a vipassana, not as Vedanānupassana. It is like a danim, like knowing the
4 elements, and also the 11 ways of looking at Anapana also goes through before we come to the third stage, where we see the whole body of the breath, where there is the beginning, middle, and the end. So in the first 2 stages, the 4 elements can be observed as they are. And also the 11 qualities of whether it's near or far or pleasant or unpleasant as 11 qualities. And then this is all geared towards samatha, not vipassana, not as vipassana, as just gati and qualities of the breath. And then that is what I think Shani must have experienced, because that is that, not the power of technique, is the technique we have been doing. Okay. Okay. මේ එතන ශ්‍යානී මේ උස්ම රැල්ලේ හරි උස්ම රැල්ලේ උපාද ටිටි භංග අවස්ථාව පැහැදිලිද? ඔව් ඔව්. එතකොට මේ උපාද ටිටි භංග අවස්ථාවේ දැන් උපාද ටිටි භංග අවස්ථාව බලාගෙන ඉන්නකොට හිතට එන අරමුණු මොනවද? හුස්ම රැල්ල විතරයි. උස්ම රැල්ල ඇති වෙලා පැවතිලා නැවති වෙලා යනවා. ඇති වෙලා නැති වෙලා දැනීමක් පමණයි. ඒක හිතක් නෙවෙයි, ඒක දැනීමක් විතරයි. හරි. එතකොට දැනීමක් වශයෙන් දැන් ගත්තාම වර්තමාන මොහොතේ ඉඳන් උස්ම රැල්ල දිහා බලද්දී දැනීමක් වශයෙන් ගත්තාම උස්ම රැල්ලේ උපාද අවස්ථාවේ මොනවද තියෙන්නේ? හුස්ම රැල්ල ඇතුළට එනවා දැනෙනවා විතරයි. එතකොට සමහර වෙලාවට හුස්ම රැල්ල ඇතුළට ඇවිල්ලා ටික වෙලාවක් තිබිලා නැති වෙනකොට එකපාරටම නැති වෙන්නේ නැති, හිමීට තමයි ඒක නැති වෙන්නේ. ඒ නැති වෙලා ටිකක් වෙලා ඉන්නවා. උපාද අවස්ථාවේ එන්න ඉස්සර වෙලා නිකන් ගැප් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒ ගැප් එකේ ඉඳලා තමයි එන්නේ හුස්ම රැල්ල. ඕකේ. ඒකත් එතන ශ්‍රයානේ මේම කරන්නකෝ. එතන ඒ ගන්න අරමුණ හරි, ඒ ගන්න අරමුණ ඒ කියන්නේ භාවනා අරමුණට ගන්න ආනාපාන සතිය නම් හරි. එතන ඒ ගන්න අරමුණ හරි. තව පොඩ්ඩක් එතන තියෙනවා අපිට උගන්වනවා not too fast, not too slow. Right? Not too fast, not too slow. මේ අවස්ථාවේ අර සමතේ කණික සමාධිය දියුණු කරා ගන්න තියෙන අවශ්‍ය, ඒ කියන්නේ pivotal අවස්ථාවක්. එතකොට not too fast, not too slow. Stay with the object. පොඩ්ඩක් කඩාගෙන යනවා ගතිය වැඩි නේද? දැන් කඩාගෙන යන ගතිය, right? කඩාගෙන යන ගතිය. දැන් අපි අද භාවනා කරා මිනිත්තු about 40 minutes. හරි. එතකොට 40 minutes වල guided එක went up to Preeti. Right? You went to Preeti Sukha in what you mentioned. You went up to Preeti Sukha and you went above that as well. එතකොට not too fast, not too slow කියලා එතන කියන්නේ මේමයි. අපිට fast යන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට හරියට ඇනිලා නැහැ ඩෝ එක. You get what I mean? අර උපාද ටිටි භංග අවස්ථාවේ අර විදියට just slow down a little bit. හොඳට අර පරාසය අල්ල ගන්න ශ්‍රයානේ. හොඳට අර දැන් ප්‍රීති සුඛයත් එනට ප්‍රීතිය ආවට පස්සේ සුඛයට ඉක්මන් කරන්න එපා. Let the ප්‍රීති spread. Right? හොඳට එතන අපේ පාවුක්‍රමේ නම් කියන්නේ ඔය එක ස්ටේජ් එකකට කිසිම සංස්කාරයක් නැතුව භාවනා යෝගියට මිනිත්තු 30ක් ඉන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම උපචාර සමාධිය හට ගන්නවා. Right? එතකොට මේ උපචාර අවස්ථාව, ඒ කියන්නේ කිසිම සංස්කාරයක් නැතුව එතන ඉන්න පුළුවන්. බෝඩම් එකක් නැහැ, මේ චලනය වීමක් නැහැ, එතනම ඉන්න පුළුවන්. කිසිම වෙන සංස්කාරයක් නැහැ. හරි. එතකොට දැන් අර ආනාපාන සති භාවනාවේ පළවෙනි කොටස දැන් ඕමම කරාගෙන යන්න.
ඕමම කරාගෙන යන්න ඒ තා පොඩ්ඩක් slow down කරන්න. You get what I mean? Slow down කරන්නේ මොනවටද? අර පරාසෙ හොඳට පෙනිලා ඊට පස්සේ යන්න. Does that make sense, Shriyani? Yes, thank you, Bhante. Yes, Bhante. Yeah. Yeah. Do you feel like you're rushing? I don't think I feel rushing because this, I accept it as it comes. Yes. You know how I accept it as it comes. That's what I'm doing. I'm not rushing, not putting any effort or anything, but that I accept it as it comes. Yes. Yes. As you accept it, then ekane samathe, you have to wheel the mind, yoke the mind. අර හරකගේ අර උදාහරණේ තියෙන්නේ නේද? මේ බන්දලා තියනවා මේ අර I don't know what you call it, අර පොල්ලකට, right? And you don't let it go anywhere above or beyond. අර unfolding කියන එක more onto vipassana. අර mind එක මේ අවස්ථාවේ හොඳට the mind must be within your control, within your grasp. මනස, if it is going too fast, right? Then you must track the fact that දිග අවස්ථාවේදී ඒ දිග හොඳට මම දැක්කද? ඒ දිගත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් වුණාද? කෙටි අවස්ථාවේ කෙටි අවස්ථාව හොඳට දැක්කද? ඒ කෙටි භාවයත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් වුණාද? සංස්කාරයක් නැතුව. උපාද ටිටි බංග අවස්ථාවේදී උපාටිටි බංගයම පෙන මට්ටමට ඒ උපාටිටි බංගයත් එක්ක විතරක් ඉන්න පුළුවන් වුණාද? සංස්කාර නැතුව. Do you get what I mean? ඒකින් කරන්නේ ඕක උදාහරණය දෙනවා සූත්‍රයේ මම හිතන්නේ චන්ද්‍ර, I wonder whether you would remember the සූත්‍ර චන්ද්‍ර. අර හරකෙක්ව ගැට ගහන කියන උදාහරණය දෙන්නේ මේමයි. හරකෙක් ගැට ගන්නවට පොල්ලක. හරි? ඔතකොට දැන් හරක දැන් වටේ යනකොට මොනවද හරකට වෙන්නේ? පොල්ලට තව ලං වෙනවා. හරි? ඔතකොට පොල්ලට ලං වෙනවා කියන්නේ අර භාවනා ඒකාග්‍රතාව, ඒ කතා කරන්නේ ඒකාග්‍ර විසිරිච්ච මනසයි ඒකාග්‍රතාව තියෙන මනසයි. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි සමතය කියන්නේ. ඔතර විදර්ශනාව කියන්නේ අර විදර්ශනාවේ අර විතක්ක ਵਿਚාරයෙන් නෙමෙයි, thoughts වලින් නෙමෙයි විදර්ශනාවේ අපි යන්නේ. විදර්ශනාවේ අපි යන්නේ ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රියෙන්. ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය වෙනස්. ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය මේ unfold වෙන එක බල ඉන්නවා කඩ. සමතේ you yoke it. You begin to now finally become the master of your own mind. ඒකාග්‍රතාවය යොදන්න ඕන අරමුණට ඒකාග්‍රතාවය යොදවනවා. ඒකාග්‍රතාවය යොදන්න අනවශ්‍ය සිතක් ආවොත් එන්නේ ඒ සිත අයින් කරලා ඒකාග්‍රතාව ආපහු ගෙන ආනාපාන සතියේ නැත්නම් ධාතු මනසිකාරයට ඒ විදියට. ඉතින් අර yoke in the mind, that is important. උතකොට ශ්‍රියානි වාට උඩට යන්න පුළුවන්, පාල්ට එන්න පුළුවන්, ඕන විදියට මනස ඔසවන්න පුළුවන්. Right? So තව පොඩ්ඩක් අර එක අර මාලට දුන්න advice එක වගේ එක ඉන්න පුළුවන් මට්ටමට හිත වර්ධනය කරගෙන තව පොඩ්ඩක් slow down, right? ඔතනට ඉදිරියට පෙනෙන පරාසය වැඩි වෙනවා. හරි? Try it and see, Shriyani. Try it and Thank you, Bhante. Try it and see. මිනිත්තු 30ක් දිග උස්ම රැල්ලත් එක්ක මිනිත්තු 30ක් Shriyani, if you train, as I mentioned to Mala, that would be amazing for you, Shriyani. මිනිත්තු 30ක් ඉන්නේ ඒ විදියට, මොකද මේ අරමුණේ යනවා, මනසට යන්න දෙනවා වැඩි. දැන් මේ සමත කොටසනේ. හරි. අර පරමාර්ථ භූමියට දාලා මනස යන්න දුන්නොත් it will fly. But මේ අවස්ථාවේ යන්න දෙන එක නෙමෙයි, මේ අවස්ථාවේ හොඳට අල්ලලා පරමාර්ථයන් පෙන්නවලාම තමයි දෙන්න ඕන. Okay. ඒ කියන්නේ අර සතාට අර මේ වතුර ටිකයි කැම ටිකයි ළඟට දෙනවා විතරක් නෙමෙයි, අර කවන්නත් ඕන වගේ කතාවක්. නැත්නම් ළමයෙක්ට කවනවා වගේ. You get what I mean? Yeah. You have to feed it. Yeah. හරි. Yeah. Okay. Thank you, Bhante. Anyone else? Anyone else with regards to Padma? Oh yes, Devika, yes. Kiana. Bhante,
Today I meditated after some time, as you know. So actually I was able to concentrate really well as I started Bante. හොඳට මේ හිත හොඳට එක තැනක් තියාගෙන කරන්න පුළුවන් වුණා. එහෙම ටිකක් එහෙම කරගෙන දිගටම යනකොට මේ මට දැනෙන නිකන් වේවරින් වෙලාවේ දැනුණා ආපහු ගෙනිහිලා සිත එහෙම තියාගෙන මේ මෙඩිටේට් කරගෙන යනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දිගටම මගේ සිත එකතෙන් වුණා. එහෙම තව යනකොට ඊට පස්සේ මට දැක්කා මේ කලර් එකක්. ඒකයි මට ඔබ වහන්සේට කියන්න ඕනේ වනේ. කහ පාට කලර් එකක් දැක්කා. මම ඒක දැක්ක හැටියට මේව කළා. I skip that toss. I didn't want to get attached to anything. So ඒ වගේ මට පුළුවන් වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ ටිකක් දිගට භාවනා කරගෙන යන්න. කල එක කොයිද තිබ්බේ? ඒක නිකන් it was flashing නිකන් අර මේ කහ පාට මේ නිකන් මේක. ඉතින් මම දන්නා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ දකින්නකොට ඇලෙන්න එපා කියලා. අන්න ඒක මගේ හිතට එකපාරට ආවා. මට ඕනේ මම ඒක දැක්ක හැටියට මම කෝප මේක දැක්කා. but I went back to my concentration again, meditation. හරි. මේ හරි. ඒක දෙසරයක් වුණා ස්වාමීන් එතන ආලෝකේ කොයිද තිබ්බේ? නිකන් දුරකද ළඟතකද? දුරකම නෙමෙයි ටිකක් ළඟ ෆ්ලෑෂ් වෙනවා වගේ නිකන්. මට අතින් පෙන්නුවත් නිකන් කොයි වගේද කියලා. අතින් පෙන්නුවත් කියන්නේ සයිනස් අතින් පෙන්නුවෙන් නිකන් මෙතන වගේද මෙතන වගේද මෙතන වගේද ස්වාමීන් මෙහෙම වගේ උඩින් වගේ. ඕකේ. හරි. එන්නේ එතනත් මේ දේවිකා එතන අර උපාටිට බංගනීම බලනකොට ඒකටවත් හෙල්ලෙන්නේ නැති මට්ටමට. ඔව් මම ඒක තමයි මේ දිගටම බලන්නේ උපාදිටි බංග අවස්ථාව. උපාදිටි බංගයට just continue. Just simply continue. Right? Just simply continue. හරි. මේ okay. So anyone, Padma, would you like to share what your experiences are? Yeah. Well, I also haven't been meditating for a little while because we have been on holiday and various things. But today's experience, I mean, I think your explanation of the Chitta Viti was very helpful to me because, you know, try not to go into the javanas. That was one thing I was trying to do. But when you come to Anapanasati, I think I am also, my problem is that I get into a state much too quickly, I think. I have to slow down. I think I get into this sort of state, which I initially used to see these purple things, which of course are upaklesha, but I get into a stage where sort of I am just there and I can see something white and hazy, but it doesn't last long. Hari. Now, listening to what you were saying, probably it's because it's too rushed. Maybe my samatha is probably not good enough. I think I probably have to take the same thing that you told Mala, maybe do it slower. Slower. Right. I mean, if you know that for yourself, Padma, you're already at a very good, a self-reflective in place, right? Otukota, just continue along that. Do exactly what I told Mala. Yeah, that's right. It's only when you told Mala only I also realized it. I mean, not what was happening. That's why. Oh, මේමනේ පද්ම දැන් මම ගයිඩ් කරනකොට දැන් ඕගොල්ලෝ උසාවත් වෙන of course if it is impossible, of course you can use my guidance. The guidance is available on the YouTube channel. They want to try to meditate alone. Try to meditate alone and go through those specific parts and take your time and absolutely එතන අර rushed feeling යක් එන්නේ future එකේ ඉන්නකොට. දැන් මොකද අපි දැන් මේ කතා කරලා අපි දන්නවනේ ඊළඟට එන්නේ මොනවද ඊළඟට එන්නේ මොනවද නේද? අපි දන්නව වැඩි. අපි ඔක්කොම පඬිතයෝ. Right? I think so. අපි ඔක්කොමලා පඬිතයෝ. ඉතින් මොකද අපි මේ වෙන්න කලින් අපි දන්නව මොනවද වෙන්න යන්නේ කියලා. ඒතර present moment එකේ ඒ මට්ටමට ආවම අර ධර්ම විතර්කේ ඉන්නේ ඒ ටිකත් හැලෙනවා. ඒ මට්ටමේ pure present එකකින් යන්න උත්සාහවත් වෙන්න. Okay. Yeah. හරි. Pure present එකකින් යන්න උත්සාහවත් වෙන්න. Okay.
Okay, thank you. Yeah. Are Dil, yes, you would like to share? Yes, please go ahead. Dil. Yes, thank you, Bante. Are. So today's meditation, and one thing, Bante, I haven't been able to do twice a day meditation. I do it once a day because there's too many things I have to attend to at this time. Sometimes I do for half an hour, but sometimes there's no difficulty in me staying in meditation. But sometimes I do it for an hour. Today's meditation, Bante, I started doing it and I was looking with Anapana Sati Bhavana and the in-breath and the out-breath, and I started the long breath, and the long breath was there for some time, not for a long time, but not for a short time. And then the short breath. I was waiting. But what I noticed was that sometimes all of a sudden after that, I have a long breath now. I've done the long breath and now I've gone to the short breath. I have a long breath that sort of comes and a long breath out. Not what once, only one. It happened twice, but each time it's only just one long breath. Then I go back. And I thought, is that normal to be in the long and then to be in the short? And then all of a sudden, I can sense this long breath in and long breath out. And then again, that settles and then I'm observing just the short breath. But it happened twice. Why does that happen? You can go back and come back. Yes, definitely you can. මොකද Dil long වෙන්නේ නාම සහ රූපය ඝන වෙනකොට. Short වෙන්නේ නාම සහ රූපය සැහැල්ලු වෙනකොට. Right. හරි. ඔතකොට දැන් කීමු දැන් ඕම භාවනා කරලා දැන් කීමු අපි කෙටි හුස්ම බල බල ඉන්නවා කියලා Dil. හරි. දැන් කෙටි හුස්ම බල බල ඉන්නකොට ඒක පාටම යම්කිසි විතර්කයක් එනවා. කියමු විතර්කය තාම රැට ඉුවේ නැහැ. හරි. Just example. ඔතකොට එකපාරටම දැන් අර යම්කිසි දැන් මේ ධර්මයට වඩා ඊට වඩා මේ සම්මුති ලෝකේ විතර්කයක් එනවා. ඒකත් එක්ක එකපාරටම දැන් අර කෙටි හුස්ම රැල්ල බලාගෙන හිටපු කෙනා දැන් ආපහු දිග වෙනවා. Do you get what I mean? ඔතකොට දැන් ඒක මේ ප්‍රශ්නයක් වශයෙන් දාන්න එපා. Right? That's the skill. ඒ කියන්නේ ඕකත් වෙනොට ඒකට හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. Right? ඔතකොට දිග හුස්ම රැල්ල දැන් දිග හුස්ම රැල්ල දිගසේ බලනවා කෙටි හුස්ම රැල්ල කෙටිසේ බලනවා. හරි. දැන් අපි දිග හුස්ම රැල්ල බලනකොට කෙටි වුණොත් නැත්නම් කෙටි හුස්ම රැල්ල බලනකොට දිග වුණොත් now it is unsettling. හරි. Let us use the word unsettling. I know the word is kind of a heavy word. It's not what was expected. Anna, you have your answer. Expectation. Expectation තත්තරි නොතර ඕක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. You understand? That's really because I didn't have any thoughts. I don't hear sounds at all, and I didn't have thoughts. I didn't have pain. So I actually wondered why. I thought, why did it come? So I was expecting that is the exact thing that happened because it was not something that I think once or twice during the past it has happened, but today it happened, and immediately I thought, without the thought, without the sound, without the pain. Why did it happen? So Bante, thank you very much. Now මේමනේ අපි අපේ මනසට අල්ලගන්න පුළුවන් දේවල් උඩ විතරයිනේ අපි හිතන්නේ. මනසට අපිට අපේ awareness එකට වැටෙන්නේ නැති දේවල් ගැන අපි මොනවද දන්නේ. You get what I mean? So unaware things can arise. That's exactly it, Bante. Thank you, Bante. Very good. expectation එකත් අරින්න. මේ ධර්මතාවයක් අපි බලන්නේ. එතකොට Bante, I continue it like that, and each time that just continue. Continue. As you mentioned, I went back to do the 12 things of the ones that became most obvious. So I concentrated, and then again I went back like that, and then my body becomes very balanced, and the indriyas got balanced, and the sense of samatulita, that everything was in. ඒක අර ආනාපාන සතිය කරාගෙන යන එකම කරන්න. Right? ඒත් දැන් ඕක තව ෆිල්ටර් කළා දැන් අලුත් දෙයක් අදින්න ගත්තනේ ඔතන. ඕකෙන් ඒකත් එතකොට ධම්ම ප්‍රැක්ටිස් එකට දාගෙන තව ෆයින් ටියුන් කරා ගන්න. දැන් ඔහොම මම අද යනකොට Bante
මට සාමාන්‍යයෙන් පීතිය හුඟක් හොඳට දැනෙනවා. හැබැයි අද තිබුණේ එහෙම පීතියක් නෙමෙයි. හැබැයි සුඛය වගේ තිබුණේ. ඒ කියන්නේ අර ඒක හරිම නිකන් රැප්චර් තිබුණේ නැහැ. බට් අර හැපිනෙස් එක වගේ ඒක තිබුණා. එතකොට මට දැනුණා මේ බලාගෙන ඉන්නකොට මම නිමිත්තක් කියලා කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මට පෙනුණා නිකන් ලයිට් ග්‍රේ වගේ එක තැනකුත් නෙමෙයි ෆ්ලෑෂින්ග් උත් නෙමෙයි. හැබැයි නිකන් ස්ක්‍රීන් එකක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වගේ තිබුණා. That's fine. Just continue. Just continue. And when your voice එක දැන් මොන හරි instructions කිව්වම ටිකක් සරත් ටිකක් loud. එතකොට මට ඒක කනට හැරි ඊට පස්සේ මම ස්වාමින් වහන්සේ කරන දේ කියන දෙයට ඒකට යොමු කරුවා. ඒක හරියද? I mean, yes, but just continue there, right? Just continue. Just continue doing the Anapanasati first tetrad එක fine tune කර continue කරන්න. You're in good pace. Okay? Just continue that. ඔතකොට අර preaches okay ඊට වඩා මේ experience ඊටත් වඩා profound වෙන්න පටන් ගන්නවා. So just continue. Answer. Thank you, Bante. Okay, thank you, dear. Bante, I would like to clarify a certain point. Yes. You said for the first half an hour to concentrate only on the long breath. Yes. So if a short breath comes, you disregard it and go back to the to a long breath? නෑ මේමනේ short breath එක අපි මේක මනසින් හදන දෙයක් නෙමෙයිනේ. පවතින දෙයක් තමයි ගන්නෙ. හරි? ඔතකොට කොහොමත් long breath එක initially when the mind is not that settled, it not settled to a certain extent, it is going to be long. Right? ඒක පාටම short වෙන්න පුළුවන් at moments when you crack the letting go. At moments you can go into the short breath but come back to the long breath. ඔතකොට short breath එක ඒ විදියටම දකින්න. ඒ තරේ expectation කියන දෙය තියාගන්න එපා. මොකද දැන් අපි ආනාපානසති සූත්‍රය කියවලා අටුවාටි කණිප්පඩි පෙරලලා නේද? ඔතකොට අර expectation එක තියාගන්නේ නැතුව ඒක තමයි skill එක. වර්තමාන මොහොතේ. Right? Okay. දන්න දේ ගෙනාපු ගමන් past එකට ගිහිල්ලා. දන්න දේ remember it. හරි? Okay. හරි. Thank you, Bante. බන්තේ අහන්නද එකක්? ඔව් අහන්න. මේ අද භාවනාව නෙමෙයි සම්හස අර අපිට කියලා දුන්නනේ අවිද්‍යාව බලන්න කියන එක. අවිද්‍යාව හරි. ඒක මම ගෙදරදි කරනකොට මේ එතකොට අර ධාතු මානසිකාරයෙන් එක කරලා ධාතු මානසිකාරයේ 12න් බලලා ඊට පස්සේ ඒක drop to automatically to just the තද ගතියයි අර පිම්බෙන pushing and ඊට පස්සේ I automatically extended my leg. So මට ඒක එතන තේරුනේ අර තද ගතිය හින්දා අර එතන වායු ගතියත් වෙනස් වෙලා මේ giving me මානසික analyze කරේ හිමයි. මට තේරුණා ඒක not that I wanted to do it. මගේ මනස තමයි ඒක කරේ කියලා. Stretched it to make it comfortable. ඉතින් එතකොට අපි ඒකතනද අවිද්‍යාව එතකොට තියෙනවා නේද? ඒක එහෙමද හොයාගන්නේ? I'm just questioning why I did that, and there I saw that it is හේතුඵල. මම කියලා ගන්න හම්බුන්නේ එතන. එතකොට එතන ඒක මම කියලා ගත්තනම් අවිද්‍යාව. මට අවිද්‍යාව තියෙනවා. හැබැයි එතන ඒ cycle එකේ ඒක වුණේ. ඒකයි. So I was thinking about it. හරි. ඔතකොට අවිද්‍යාව ignorance කියලා එන්නේ හරි. අපි පාවිච්චි කරපු උදාහරණයේ උඩ ignorance was which part of the movement did you take as ignorant? The stretching the leg, changing the position, posture. Hari. So the delusion there would be what exactly? Delusion is that the Patavi is making me, creating the discomfort, and I'm changing it to give me some comfort. Trying to get some comfort. So avidya would be there, the leg is paining. Yeah. Right, that itself would be the avidya there, the concept of the leg.
Yes, concept of the leg. Yes. The concept of the leg. The craving, right, would be the desire for comfort in the leg. Right? And the clinging is the attachment to the moment of comfort or attachment to comfort. Right? ඒ වුණාට ඔය දැන් ඔය පටිච්චසමුප්පාදේනේ. ඔය පටිච්චසමුප්පාදේ කරන්න අපි ඉස්සරහම විපස්සනා භූමියට වටලෙමු. Right? මොනවා කරන්නද දමයන්ති අපිට පරමාර්ථ ධර්මයන්ට එන්නම වෙනවා. කඩන්න බැරි එකයි වගේ. No skipping දමයන්ති no skipping. මේ ඉතින් අවිද්‍යාව දැන්ම බලන්න ඕනේ නැහැ. මේ ඔය මේ කලාපටික ඔය මිනිත්තු 30 12 බැලුවොත් right ඒකටම ස්ටික් වෙලා අනිත් එක බලන්න දමයන්ති මේ walking meditation වැඩිපුර කරන්න. Right? Try to do you walk a lot? Do you do walking meditation? No. I do sitting only at the retreats තමයි කරන්නේ and with Seroma too. Yeah. On the Wednesdays walking. Yes. නැත්තම් couch එකක් ඉස්සරහා පුටුවක් තියාගෙන පුටුව අල්ලගෙන භාවනා කරන්න. උතර වැටුනොත් වැටෙන්නේ couch එකටනේ. Do you get what I didn't understand. ඒ කියන්නේ පුටුවක් තියාගෙන then let us say a single armchair, a couch, arm couch. ඒක ඉස්සරහා පුටුවක් අර පුටුවේ the long back of the chair, you keep it inside and you stand between the couch and the chair, you hold it and you meditate. Right. On standing meditation. Standing. උතර නින්ද යනවා. Right? Hari, yeah. You know, ඒ වගේ එම හිටගෙන එන්නේ ඒ ධාතු ටික දැන් හිටගෙන දැන් කියමු you're moving at one pace or you're shifting your balance from one ඒකම වාට 12 ආකාරයෙන්ම එමෙ හිටගෙන වාට ආවර්ජන කරන්න පුළුවන්. You know? Yeah. Try to see what those implementation or get started on walking meditation. More. Try and see. ධාතු මනසිකාරයට නිද යන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. I can do that without නිද එන්නේ එතන පොඩ බලන්නකෝ ඒක කොටස් 12ම බලන්න. ආනාපාන සතියෙන් කොටස් 12ම බලන්න. Right? එතන අමාරු වෙන්න හේතුවක් නැහැ. නෑ. හරි. එහෙනම් Okay. Enam, everyone, I will leave you all today. Please try to do a daily practice and then I will see the Abhidhamma students tomorrow. Next week, we will have another Dharma Deshana in spite of the Kathina and I will let you all know about that as well. And take care, everyone. Have a lovely rest of the day. Sarnai Bante. Everyone Sarnai Bante. Yeah.